ఇది ప్రేమ కాలము. This is a loving time. యేసుతో ప్రేమ కాలము. The time of love with Christ. యేసుతో ప్రేమన పడిన వాళ్ళే. Only the one who fell in love with Christ. ఏలే కాలము. They will rule. నీతిమంతుడు ఎలా ఉంటాడంట? How will a righteous కదలని సియోను కొండ వలె నిలబడతాడు. He will stand like unshakable. మోసముకు పడడు. He will not fall to deception. భయానికి లొంగడు. He will not give in to fear. తప్పుకు లొంగడు. He will not give in to fear. ఆలో క్రీస్తు నిలబడతాడు. మందసం ఇక్కడ ఉంది. The ark of God is here. 100% అక్కడ ఉంది. మందసం అంటే ఎలా ఉంటదమ్మా? You know how will the ark of God అక్కడ వెళ్ళినప్పుడు when you go there, ప్రధాన యాజకుడు వణికేవాడు. దానియేలు గ్రంథంలో రాయబడ్డది. It is written in the book of Daniel. ఎప్పుడైతే When అతి పరిశుద్ధ స్థలములో the most holy place, అంత్యక్రీస్తు వచ్చి కూర్చుంటాడు. when the antichrist comes and sits. మొదలైన మోసములో ఉన్న వాళ్ళు Because the ones who are in the deception ఎక్కడ of చూస్తున్నారు? religion, అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని. where are they looking at the most holy place? ఇజ్రాయెల్ వైపు చూస్తున్నారు. They are looking at Israel. ఇజ్రాయెల్ లో మూడో మందిరం కట్టబడుతున్నారు, అక్కడ చూస్తున్నారు. The third temple is being built and మీరు that's why they're ధన్యులు, looking at పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు బయలుపరుస్తున్నాడు. Israel. You're blessed because Holy Spirit is అతి revealing to పరిశుద్ధ you. స్థలము నీవు. You are the most నీ holy place. మెదడు. Hallelujah. Hallelujah. I'm just excited in the spirit. ఆత్మలో ఎంతో ఉత్సాహంతో ఉన్నాను. So excited in the spirit. చాలా ఉత్సాహంతో ఉన్నాను. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. జయించే వారిదే దేవుని రాజ్యము. The kingdom of God is of the victorious ఎవరు ones. జయిస్తారమ్మా? Then who will win? ఏడ్చే వాళ్ళ? The crying ones. జయించే వాళ్ళు ఎట్లుంటారమ్మా? How will be the వాళ్ళ victorious ముఖ ones? లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి? How will be the countenance? చెప్పాలి. You should tell. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఏంటో జయించే వాళ్ళు ఎట్లుంటది? How will be the countenance of the victorious ones? హల్లెలూయా. Hallelujah. బాధకరం గాని నిజం అదే. A sadful thing, but that's the truth. భూలోకంలో అందరికన్నా ఎక్కువ ఏడ్చే వాళ్ళు క్రైస్తవులు. Christians cry more than anyone on this earth. ఏడ్చే వాళ్ళ? Crying people are. ఆ ఏడ్చే కాలం పోయింది. The crying time has gone. హల్లెలూయా. Hallelujah. రెవల్యూషన్ చదివితే, When you read the revelation, ప్రకటన చదివితే when you read the revelation, ఏడిపించే కాలం. it is a time of making others cry. అర్థమైతే? హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. Hallelujah. దేవుడు ఏడుస్తున్నాడా ఏడిపిస్తున్నాడా? Is God crying or is making others చెప్పండమ్మా. cry? Tell. హల్లెలూయా. Hallelujah. సైతాన్ కూడా ఏడవాలి. The devil also should cry. మరణం కూడా ఏడవాలి. Death also should cry. హల్లెలూయా. Hallelujah. బైబిల్ ఏమని అంటుంది? What is Bible పెద్ద saying? పెద్ద రాజులు, Big kings. ఓ పెద్ద పెద్ద ప్రెసిడెంట్లు, ప్రైమ్ మినిస్టర్లు, Big presidents and prime కోటీశ్వరులు, ministers. The rich people. అందరు ఏమంటారంట? What will all they అయ్యో say? ఆయన ఉగ్రత నుండి మమ్మల్ని కాపాడండి. Save us from his wrath. ఎలా వస్తుంది ఆయన ఉగ్రత? How will the wrath come? ఆయన ప్రజలే తీసుకొస్తారు. His people only will bring the హల్లెలూయా. wrath. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయన సృష్టి ద్వారానే రాబోతున్నది. Through his creation it will come. హల్లెలూయా. Hallelujah. గట్టిగా చెప్పండి అమ్మా. Say ఆనందంలో louder, ఉండాలి. hallelujah. You should be joyful. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకు ఆనందంగా ఉన్నాం? Why are we joyful? ఇంకా 3 రోజులనేనా? Is it because there are only 3 3 days రోజులైతే left? ఉపవాసం అయిపోతది, బిర్యానీ వండుకోవచ్చానా? After 3 days their fasting will be over and we can cook. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీకు నిజంగా పరిశుద్ధాత్మలో అర్థమవుతుంటే If you are really understanding in the Holy Spirit, ఇది ఆగని ఉపవాసము. this is unstoppable fasting. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీకు ఇప్పుడు దాకా అర్థమైంటే If you understood by ఇది now, 21 రోజుల ఉపవాసం కాదు. this is not 21 days ఇది fasting. ఉపవాస జీవిత విధానము. This is a fasting lifestyle. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది ఒక మర్మము. This is a mystery. ఇది ఒక సాధన. This is a practice. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది అర్థం అయిపోయిన వాళ్ళు Those who understood this, బాబా మహిమ నుండి అధిక మహిమ, they're going from glory to బలము నుండి glory, అధిక బలము, strength to strength. వాళ్ళకు మరణం ఉండదు. There is no death to them. ఎందుకు? Why? వాళ్ళ సాధన ఏంది? What is the వాళ్ళ practice? సాధకం ఏంది? What is the practice? ధ్యానము. Meditation. ధ్యానం ఎవరితో? With whom? ప్రియునితో. With the lover. ధ్యానం అంటే ఏంది? What is meditation? నా ప్రియునితో సంభాషణ. Conversation with my ప్రతిరోజు lover. సంభాషణ. Conversation every ఎవరు day. చేశారు అది? Who did that? ఆదాము అవ్వ చేశారు. Adam and Eve did ఎప్పుడు that. చేశారు? When did they do? పాపము రాక మునుపు. Before the sin దాని came. అర్థం ఏంది? What does it mean? మీ జీవితం నుండి పాపాన్ని దేవుడు కొట్టివేశాడు. God has crossed out మళ్ళీ the sin from వెళ్దాము your life. సాధనలో. Let us go back to మళ్ళీ practice. వెళ్దాము ఆయనతో ధ్యానములో. Let us go back to ఆయన meditation. చల్లటి సాయంత్ర కాలం వస్తున్నప్పుడు
వచ్చినప్పుడు when he is coming in the cool of the day. అయ్యో నేను ఒక్కనే ప్రేమలో పడినట్టున్నా ఇక్కడ. I think only I fell in love with మీరు Christ. సేవలు చేసుకుంటున్నారేమో. You all are doing ministry. పోయిన సేవ కాలము. The ministry time is over. ఇది ప్రేమ కాలము. This is a loving time. యేసుతో ప్రేమ కాలము. The time of love with యేసుతో Christ. ప్రేమన పడిన వాళ్ళే. Only the one who fell in love with Christ. ఏలే కాలము. They will rule. ఏలే కాలము. The ruling time. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆనందం ఉన్నమా లేదండి? Are we joyful or not? అర్థమవుతుందా? Are you understanding? హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎంతో ఆనందము. So much of joy. ఆఖరి ఆ సంఘంలో చూస్తుంటే If you are seeing in the last ధ్యానిస్తున్న church, కుమారులు కుమార్తెలు. the meditating sons and daughters. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకని ఎంతమందికి అర్థమైంది కొన్ని రోజులు దేవుడు మాట్లాడుతున్నది? How many of you understood what God has been speaking to us హల్లెలూయా. in the last few మనం days? ఎక్కడెక్కడ పడిపోయినామో దేవుడు చూపించాడు. God showed us where we are falling. ఎక్కడెక్కడ సైతాను హల్లెలూయా మోసపరిచాడో దేవుడు చూపించాడు. God showed us where the devil is deceiving us. అందరి దగ్గర దీపాలు ఉన్నాయి కానీ తైలము లేదని దేవుడు చూపించాడు. God showed that everybody has lamps but no not everyone has oil. దీపం ఉండి తైలము లేదంటే మోసకరము. If you have lamp but no oil then that is మూర్ఖత్వం deception. అని దేవుడు చూపించాడు. God showed that it's అవునా కదా? foolishness. దీపం అంటే దేవుని వాక్యము. Lamp means the word of God. తైలం అంటే పరిశుద్ధాత్మనందలి ఆనందము. Oil means the joy in the Holy Spirit. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఈ రాబోయే శ్రమకాలము, In the coming ఈ suffering days, మొదలైన శ్రమకాలము the tribulation that has బ్రతకాలి started, అనంటే, for you to survive, ఏలాలి అనంటే for you to rule, మనకు కావాల్సింది దీపం మాత్రమే కాదు. we don't just need the lamp, దీపం ఉండాలి. we should have the కానీ lamp. దీపానికి అర్థం తెచ్చేది మర్మం చెప్పేది పరిశుద్ధాత్మ ఆనందం కావాలి. We need the joy of the Holy Spirit that gives the mystery and meaning to అవునా the కాదా lamp. చెప్పండి. Yes or no? కొంతమంది ఉంటారు కదా, ఎట్లుంటారు? There are few people, how they'll be ఈ రోజు వాక్య ధ్యానం కోసము for today. అని ఆనందం ఏడుంది? Where is joy in that? బైబిల్ ఎవరైనా చదువుతాడు. Anyone can read the Bible. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ పరిశుద్ధాత్మ అగ్ని, But the fire of the Holy Spirit, పట్టరానంత ఆనందము, uncontainable joy, అభిషేకము, anointed. హల్లెలూయా. Hallelujah. మన సంఘంలో ప్రతి ఒక్కరు మారును గాక. Let everyone become like that in మీలో our ఆనందం church. కనబడును గాక. May joy be seen in you. హల్లెలూయా. Hallelujah. గట్టిగా హల్లెలూయా. Lord, hallelujah. ఇవన్నీ దేవుడు బయలుపరిచాడు మనకు. God revealed all this to us. ఎంతమంది సాధక మొదలు పెట్టాం? How many of you started the practice? ఎంతమంది ధ్యానం మొదలు పెట్టాం? How many of you started the ఆ ధ్యానంలో meditation? ఎవ్వరు ఉండకూడదు. No one should be in the ఎవ్వరు ఉండకూడదు. meditation. No one should be ఆ in the ధ్యానంలో నీ meditation. భర్త భార్య కూడా ఉండకూడదు. Even your wife or నీ husband should పిల్లలు not ఉండకూడదు. be. Your children should not be డబ్బు in it. ఉండకూడదు. Your money should not be in సేవ it. కూడా ఉండకూడదు. Even the ministry should not be క్రీస్తు in it. మాత్రమే ఉండాలి. Only Christ should be in the ఇస్సాకు meditation. చేశాడు ధ్యానము. Isaac did the యాకోబు meditation. చేశాడు ధ్యానము. Jacob did the meditation. షద్రక్ మెషక్ అబేద్నెగో చేశారు. Shadrach, Meshach, దానియేలు Abednego did. చేశాడు. Daniel did. దావీదు జీవితం అంతా ధ్యానమే. The whole life of David is meditation. అపోస్తలులంతా ధ్యానమే. Apostles did ఈ meditation. రోజు క్రైస్తవుల జీవితంలో అన్నునే గాని ధ్యానం లేదు. Today Christian lives have everything but except సేవలో meditation. busy. The busy in ministries. బైబిల్ చదువుకుంటా బిజీ. While reading Bible they are busy. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇక్కడ చదవడం అక్కడ రుద్దడము. They read here and rub there. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా మీటింగ్ లో దేవుడు చెప్పాడు, In the last meeting God told అలాంటి బ్రతుకు నటన. such life is an acting. హల్లెలూయా. Hallelujah. అలాంటి బ్రతుకు నటన. Such life is an acting. హల్లెలూయా. Hallelujah. అది మోసకరమైనది. It is deceptive. ఎంత అద్భుతంగా ఉంటది కదా. How wonderful it is. 24వ అధ్యాయం చదివినప్పుడు మత్తయి సువార్తలో When we read నీ Matthew chapter రాబోయే 24. కాలంలో వచ్చేటప్పుడు ఎలాంటి సూచనలు ఉంటాయని అడిగినప్పుడు When they asked what are the signs of your coming, మొదటిగా దేవుడు ఏం మాట్లాడి చెప్తాడు యేసయ్య? what is the first thing Jesus said? మోసపోకుడి. Do not be deceived. మోసపరచబడతారు ఆ రోజుల్లో. That means you will be deceived in those days. భయంకరమైన మోసం. Terrible నేను deception. గడిచిన కొన్ని రోజుల క్రితమో నిన్ననో మొన్న గుర్తులేదు కానీ పిల్లలతో మాట్లాడుతున్నాను. In the last couple of days I was talking to my children. ఎలాంటి తరంలో బ్రతుకుతున్నామనంటే That generation that we are living in is, ఏం చెప్పాలి కూడా అర్థం కాదు. we don't know what to tell also. అంటే మాకు అర్థం కాదని కాదు, మీకు అర్థమవుతుందో కాదని. It doesn't mean that we don't understand, but whether you will understand or not, we don't హల్లెలూయా. know. Yeah. ఎందుకంటే తికమక పడే కాలంలో ఉన్నాం మనం. Because we are in the time of confusion. అవునా కాదా చెప్పండి. Yes or no? Tell me. టెక్నాలజీ అంత విపరీతంగా పెరిగిపోయింది. That's how the technology is growing. ఎంతమందికి తెలుసు టెక్నాలజీ గురించి? How many of you know about కానీ technology? ఆ టెక్నాలజీయే దేవుని వాక్య నెరవేర్పు అవుతుంది దాని ద్వారా. But through the technology, the word of God is being fulfilled. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒక మాట చెప్తాను వినండి 2 నిమిషాలు. 2 minutes, I'll tell you one thing. గడిచిన Listen carefully. కొన్ని రోజుల క్రితము Last few days, హల్లెలూయా 20వ తారీఖు on 20th, హల్లెలూయా Hallelujah. ఒక పెద్ద ఈవెంట్ జరిగింది. a big event happened. అంటే 2 పెద్ద ఈవెంట్లు జరిగాయి. 2 big events ఒక happened. సైడ్ నుండి చూస్తే ట్రంప్ సార్ వచ్చాడు. From one side, Trump sir came. అది పెద్ద భూలోకం అంతా పెద్ద న్యూస్ అయిపోయింది అమెరికా ప్రెసిడెంట్. It became a big news about the American president. కానీ about దాని the earth. తర్వాత After that, అది అందరికి అర్థం కాదు, చెప్పలేము. if you'll not understand, we can't tell. ఒక డీప్ సీక్ అనేసి ఒక టెక్నాలజీ రిలీజ్ అయింది చైనా ద్వారా. Through China, a technology was released by name Deep ఇది Seek. చాలా మందికి అర్థం కాదు కాబట్టి నేను చెప్పలేను ఎక్కువ. Because not everyone can understand. I can't tell much. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది ఎవరైనా విన్నారా? వినలేదు కదమ్మా. డీప్ సీక్ అంటే ఏందో Has anyone heard about లేదు Deep కదా. Seek?
కొంతమంది టెక్నాలజీ ఐడియా వాళ్ళకి ఉంటుంది. హల్లెలూయా. Those who know technology might know. ఎంతమంది చాట్ జీపీటీ అని విన్నారు? How many of you heard about ChatGPT? విన్నారా? ఈ టెక్నాలజీస్ భయంకరమైన టెక్నాలజీస్ అన్నమాట. The technologies are very dangerous. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంతమంది విన్నారు? How many of you heard about artificial intelligence? అది కూడా వినలేదా? అయ్యో ధన్యులు. You're blessed. హల్లెలూయా. Hallelujah. ధన్యులు కానీ డేంజర్ కూడా. You're blessed, but there is also danger. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధస్సు. భయంకరంగా టెక్నాలజీ పెరిగిపోయింది. Dangerously the technology is growing. హల్లెలూయా. Hallelujah. భయంకరంగా పెరిగిపోయింది. In a dangerous way it is growing. హల్లెలూయా. Hallelujah. అదేదో దాని కొన్ని నంబర్స్ ఉన్నాయి. There are few numbers to it. షాక్ అయిపోతారు. You'll be shocked. ఇప్పుడు మీ పిల్లలు ఒకళ్ళు డాక్టర్ అవ్వాలంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందమ్మా? How many years will it take for your child to become a doctor? 5 years అంటే అది ఉట్టి చదవడం. That means only reading. ఎగ్జామ్ లో Study. పాస్ కావడానికి. దాని తర్వాత ఎన్నో ఉంటాయి కదా. 5 సంవత్సరాలు అనుకుందాం. Let's say suppose we are 5 years. అంటే మీ పిల్లలకు ఏం జ్ఞానం ఉంది? That means what knowledge do your children have? మనుషుల జ్ఞానం ఉంది. They have the knowledge of people. అంతే కదమ్మా. అంటే మంచి జ్ఞానం ఉంది. They have good knowledge. అవునా కదా? Yes 5 or no? సంవత్సరాలు ఈజీ ఉంటుందమ్మా అందరు డాక్టర్ అవ్వచ్చా? 5 years, is it easy? Can everyone become a చెప్పండి doctor? చెప్పండి. Tell me. అవ్వచ్చా? Can everyone become కష్టం కదా. doctor? It is tough. అయినా చదువుతున్నారంటే మంచి జ్ఞానమే కదా. పిల్లలకు అబ్బా వాళ్ళే ఉంది మీ పిల్లలు అని అంటారు డాక్టర్లు అయితే. But still if people are reading, that means it's a good knowledge and everyone కానీ will 5 praise that. సంవత్సరాలు ఉట్టి అది ఎంబీబీఎస్. But the 5 years is only about studying MBBS. మళ్ళీ దానికన్నా ముందు స్కూల్ కాలేజ్ Before that, school and college. అన్ని కలిపితే ఎన్ని సంవత్సరాలు? Together, how many years? 17 years. 17 సంవత్సరాలు. మళ్ళీ దాని తర్వాత ప్రాక్టీస్ లో అన్ని స్టార్ట్ అవుతాయి. After that, practice and everything will start. అంటే 17 years 17 సంవత్సరాలు. 17 సంవత్సరాలు చదివితే if you study, డాక్టర్ అయ్యే అర్హత వస్తుంది. ఆ ఎగ్జామ్ లో పాస్ అవ్వచ్చు. అంత జ్ఞానం వస్తుంది. you'll become eligible to become doctor and pass. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కృత్రిమ మేధస్సు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ ఎగ్జామ్ రాసింది. it wrote the MBBS exam, doctor exam. హల్లెలూయా. Hallelujah. 5 నిమిషాల్లో పాస్. It passed in 5 minutes. అర్థమవుతుందా? Are you understanding? 5 నిమిషాల్లో ఎంబీబీఎస్ చదివి ఎగ్జామ్ రాసి పాస్ కూడా అయిపోయి. In 5 minutes it studied MBBS, wrote exam and passed also. నాకు కష్టం అవుతుంది ఖచ్చితంగా చెప్పాలంటే కొంచెం అర్థం కాదు కదా. Because హల్లెలూయా. people don't understand, it becomes tough for me to tell you. 17 సంవత్సరాలు ఏదైతే మనిషి చేయగలుగుతాడో ఇప్పుడు టెక్నాలజీ 5 నిమిషాల్లో చేస్తుంది. What a man can do in 17 years, now the technology will do in 5 హల్లెలూయా. minutes. Hallelujah. అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్నది? Are you understanding what I'm telling you? హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే చాట్ జీపీటీ వచ్చిన తర్వాత మొన్న 20వ తారీఖు డీప్ సీక్ అని వచ్చింది. So after ChatGPT came on 20th recently, DeepSeek also came. అది వచ్చి ఏం చేసిందో తెలియదు కానీ మీరు బిజినెస్ అన్నా చదివితే లేకపోతే స్టాక్ మార్కెట్ అని ప్రపంచ స్టాక్ మార్కెట్ అంతా పడిపోయింది. When it came, the entire stock market of the world fell down. అందరు తికమక లేచిపోయారు బిజినెస్ పీపుల్ అంతా. Business people are in a mess now. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకంటే ఈ డీప్ సీక్ ఏం చేసిందంట అంటే The DeepSeek, what did అర్థమైతే it do? ట్రై చేయండి అర్థమయ్యేటట్టు అర్థం చేసుకోవడానికి. ఒక కోడ్ code. కోడ్ కూడా ఎట్లా సరే ఒక కోడ్ రాయాలంటే To write a ఒక code మనిషికి to a person. 40 సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకుందాం. Let's think that it took 40 years. అమ్మా అందరి దగ్గర ఫోన్లు ఉన్నాయా? సెల్ ఫోన్లు ఉన్నాయా? Everyone have phones. ఉన్నాయి కదా. Do ప్రైజ్ you ద have లార్డ్. phones? హల్లెలూయా. సెల్ ఫోన్లు ఏం చేస్తున్నారు? What are you doing in the cell phone? ఫోన్లు చేస్తాము, మెసేజ్లు చేస్తాము, వీడియోలు చూస్తామా? We call, we message. ఎలా and see చూస్తున్నారు videos. ఫోన్లో ఆ వీడియోలు? How are you seeing the videos అంటే on దాని your వెనుక phone? ఒక కోడ్ రాయబడ్డది. That means behind that a code is దాని written. వెనుక ఇంజనీర్లు ఎంతో పెద్ద కోడ్లు రాస్తారు. Engineers write big codes. నేను కూడా behind అదే it. పని చేసేటోని అమెరికాలో. Even I used to do that work in America. హల్లెలూయా. Hallelujah. మనకు బయటికే మాత్రం అవన్నీ కనిపిస్తుంటాయి ఆ నంబర్లు అవన్నీ, కానీ దాన్ని ఎవరో డిజైన్ చేశారు కదమ్మా. On the outside we can see the numbers, pictures, but ప్రతి somebody దాని వెనుక designed it. ఓ లక్షల లైన్లు కోడ్స్ ఉంటాయి. There will be lakhs of lines and codes behind everything. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒక అలాంటి కోడ్ చేయాలంటే To do such code, ఒక మనిషికి 40 సంవత్సరాలు పడితే if a man takes 40 years, 40 ఎన్ని సంవత్సరాలమ్మా? how many years? కంప్యూటర్ వచ్చి కూడా 40 సంవత్సరాలు కాలే. కానీ వాళ్ళు ఏమంటున్నారంటే What are they saying? 40 సంవత్సరాలు పట్టింది అనుకుందాం ఒక మనిషికి ఆ కోడ్ రాయడానికి. Let us think that a man took 40 years to write that code. 4 నిమిషాల్లో ఈ డీప్ సీక్ అనేది రాసేసిందంట. DeepSeek wrote it in 4 minutes. 40 సంవత్సరాలు 40 years, మనిషి చేయగలిగింది what a man can do. ఎన్ని సంవత్సరాలమ్మా? How many years? అయ్యో పెద్దోళ్ళ దానికన్నా వాల్యూ ఇవ్వాలి. 40 సంవత్సరాలు అంటే ఈజీ అండి? Is it easy 40 years? మా means? తరంలో అన్ని సంవత్సరాలు బ్రతకని కూడా బ్రతుకుతారు, చచ్చిపోతారు మనుషులు. In our generation people are not living for that long. 4 They're dying. నిమిషాలలో In 4 ఇది minutes, రాసేస్తుందంట. the DeepSeek is writing it. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది టెక్నాలజీ అండి. This is technology. దీని అర్థం చాలా మంది కాలేదేమో. No, many might not నేను understand this. ప్రయత్నిస్తాను, అర్థమైతే అర్థం చేసుకోండి. I will try to explain. దాని try to అర్థం understand. ఏంటంటే It means
ఒక వ్యక్తిని to a person, అర్థం చేసుకోవడానికి to understand a person. మీకు 40 సంవత్సరాలు పట్టిందంటే If you take 40 years, ఈ ఫోను this phone, మిమ్మల్ని 4 నిమిషాలలో అర్థం చేసుకుంటుంది. it will understand you in 4 minutes. Take ఓకే one ఓకే example. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం ఇక్కడ. Let's take one example here. క్రాంతి ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాం. హౌ మచ్ డు యూ అండర్స్టాండ్ ప్రత్యేక? ప్రత్యేకని మీరు ఎంత అర్థం చేసుకుంటారు? అర్థం అని అంటే అండర్స్టాండింగ్ నీకు మీన్స్, తెలిసిపోతుందా ఇప్పుడు ఈ టైంకి ప్రత్యేక ఆకలి అవుతుందని? do you know that at this time pratyeka will be hungry? అవుతుందా? Do యూ you know? విల్ అండర్స్టాండ్ కదా. You'll understand, right? ఈ టైంకి ఏదో అంటే వేరే వాళ్ళు కూడా అర్థం కాదు అది. Others will not understand. అవునా కాదమ్మా? Yes or no? Yes. ఒక కనెక్షన్ అన్నది ఉంటుందా ఉండదా? There is one connection between you. చెప్పాలి అందరూ. Everyone should tell. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే ఆ బిహేవియర్ అన్నది అర్థమవుతుంది కదా. Then you will understand their behavior, what చెప్పండి pravartana. చెప్పండి చెప్పండి. మీ పిల్లల గురించి కూడా ఆలోచించండి. You think about your children తెలుస్తుందా only. కాదా చరణ్ గురించి? Will you know about Charan or not? అవునా కాదా? Yes. అది నాకు కూడా కొంచెం ఆశ్చర్యం అనిపిస్తుంది. మేము కూడా అర్థం కానీ తల్లిదండ్రులు పట్టేసుకుంటారు. Sometimes what we don't understand, even the parents will catch it. అవునా కాదా? Yes or no? వాడి ఒక విధానంగా చూస్తుంటుంటే ఏదో అయిందని తల్లికి తెలుస్తుంది. If the boy is looking in some way, then the mother will know that something has అవునా కాదా? happened. Yes or వాడు no? పొద్దున్న లేచి ఏదో చెప్తుంటే ఇది ఈ రోజు ఏడుకో పోయేటట్టున్నాడు, కాలేజ్ పోయేటట్టు లేడని తెలుసా లేదా మా చెప్పాలి? When he tells something in the morning, if he says something, then you'll know today. తెలుస్తుందా తెలియదా? ఎట్లా తెలుస్తుంది? How are you knowing? ఎట్లా తెలుస్తుంది? How are you knowing? ఎందుకంటే అఫ్ కోర్స్ తల్లిదండ్రుల సంబంధం ఉంది కానీ Yes, that is a connection between the మీరు parents and children. ప్రతిరోజు వాళ్ళతో బ్రతుకుతున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ విధానం మనకు అర్థమైపోతుంది. Because we are living with them every day, we will understand their ఒక behavior. కొత్తోడు వచ్చిన ఇంట్లో వచ్చినాక అర్థం కాదు అది. A stranger who comes into the house will not understand. అవునా కాదా? Yes or no? అంటే వీడు ఏం చేయబోతున్నాడో మీకు అర్థమైపోతుంది. That means you will understand what he is ఎందుకు going to do. అర్థమైతుంది? Why you will understand. చరణ్ ఎంత ఏజ్ రా నీది? Charan, what is your age? అంటే 17 సంవత్సరాలు ఆయనతో బ్రతుకుతే That means if you live with him for 17 years, ఈ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఏం చేయబోతున్నాడు మీకు అర్థమైంది ఒక రోజులో. now you understood in one day what is about to do. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ టెక్నాలజీ ఏం చేస్తుందంట? Now what the technology is doing, 40 సంవత్సరాలు ఒక వ్యక్తి ఎలా బ్రతుకుతున్నాడో, how a man is living for 40 మీ years, తలంపులు ఎలా ఉన్నాయో, how are your thoughts, మీరు ఆన్లైన్ లో ఏమి చూస్తున్నారో, what are you watching online, మీకు ఏమంటే భయము ఏమంటే ఇష్టమో, what are you scared of and what you మీరు like, ఎలాంటి భాష మాట్లాడతారో what language you speak, అన్ని అర్థం చేసుకొని it will understand 4 everything నిమిషాలలో in 4 minutes. నువ్వు రాబోయే 40 సంవత్సరం ఎలా బ్రతుకుతావో ఇది రాసి పెడతదంట. It will write and keep how you will live in the coming 40 years. ఆశ్చర్యంగా లేదా? Are you not surprised? మీరు ఇప్పుడు నుండి From now onwards, ఈ రోజంతా ఏడికి వెళ్తారో, where you will go all రేపు this ఏ day, చీర వేసుకుంటారో, and what saree you ఇక్కడ will నుండి 10 wear సంవత్సరాల tomorrow, తర్వాత ఎవరితో ఎక్కడ ఎట్లా మాట్లాడతారో with whom, where, how you will talk after 10 years from now, ఈ టెక్నాలజీ చెప్తదంట. this technology will tell you. అర్థమైతుందా అయితలేదా? Are you understanding or not? ఇది జోక్ కాదండి. It's not joke. మీరు ఎప్పుడు ఏడుస్తారో అది కూడా దానికి తెలుసు. When you will మిమ్మల్ని cry, ఎట్లా when ఏడిపియాలో that తెలుసు. knows. And how to make you cry, that also it knows. ఇది జోక్ కాదండి. This is not ఇది joke. పరిశుద్ధాత్మ వాక్యము ఎప్పుడు బయలుపరచబడ్డది. The Holy Spirit word was revealed long ఇదేదో time ఏదో ago. ఏదో ఏమంటారు పచ్చబొట్టు అంటారా ఆర్ రాసుకుంటారు అది కాదు ఇది. There you'll tattoo something on your hand. It's not that. హల్లెలూయా. మొత్తము సిద్ధపరిచి పెట్టాడు. He prepared everything. ఎట్లా మెంటల్ లేపాలి, How to ఎట్లా make you తికమక mad, లేపాలి. how to confuse you. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రతి ఒక్కటి ఇట్లా ఇట్లా చూస్తే మీ జాతకం అంతా తెలిసిపోతది. When it look at you, they will know who you are and everything అయితే about you. ఒక్క మాట నేను చెప్పాను. One thing I told. ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీ రెడీ అయిపోయింది. Now the technology is ready. ఆ టెక్నాలజీని తీసుకొని Now taking the technology, ఇంకోసారి ఉన్నాడు ఆయన పేరు ఇలాన్ మస్క్. there is another sir. His name is Elon Musk. కొంతమందికి తెలుసు. Few people know. దాన్ని కూడా ట్రంప్ సార్ గట్టిగా చెప్పాడు ఇట్లా ఇలాన్ మస్క్ అని. Trump sir also told about him loudly. ఆ Elon Musk, టెక్నాలజీ Elon ఆ Musk. కోడ్ ని తీసుకొని He took the technology and the code. ఇంత చిప్ లో పెట్టి He put it in a chip. ఆల్రెడీ మనిషి బ్రెయిన్ లో పెడుతున్నాడు. He's already inserting in the brain of man. ఇది జరుగుతుంది అవునా కాదా? This is happening. ఇవన్నీ వేస్ట్ అయిపోయినాయి. Now all these have become ఎప్పుడు దాకా waste. చేతులు ఇల్లు పట్టుకొని తిరుగుతుంటారు. How long you'll hold it in దీన్ని your hand and తీసుకొని roll? బ్రెయిన్ లో పెట్టేస్తా పో అంటున్నాడు. I will take it and put it in your brain. మళ్ళీ అప్పుడు ఇట్లా ఇట్లా చూసే అవసరం లేదు పిల్లలను వీడియో కాల్. Now there is no need to look at your children like this. on video ఆలోచించండి మీ పిల్లలు మెదడులో వచ్చేస్తారు. call. You think your children will come into your brain. వాళ్ళ దేశంలో ప్రపంచంలో ఎక్కడున్నా కానీ వీడియో కాల్ ఇక్కడ జరుగుతుంది. No matter where they are in the world, but video call will happen here. అమ్మా అర్థమవుతుందా? లేయాలి మనము. We should arise. హల్లెలూయా. Hallelujah. అది ఏమంటారు కళ్ళు మూసుకొని
పాలు తాగుతున్న పిల్లలాకుంటే క్రైస్తవులు ఏం బ్రతకలేం మనము. Christians cannot live మన with the చుట్టుపక్కల closed eyes. జరుగుతుంది. Everything is happening మీకు around ఎంతమందికి us. తెలుసు మీ సెల్ ఫోన్ లో స్పీకర్లు ఉన్నాయి కదా, మాట్లాడుతున్నారు కదా. How many of you know that there are speakers మీరు in your ఇంట్లో cell phone you talk? మాట్లాడుతున్న ప్రతి మాట రికార్డ్ అవుతుంది. Every word that you speak in your house is being ప్రతి recorded. మాట రికార్డ్ అవుతుంది. Everything is being ప్రతి recorded. రోజు అన్ని రికార్డ్ అవుతున్నాయి. Everything every day is being ఆ recorded. కెమెరా 24 అవర్స్ ఆన్ ఉంటది, మీకు తెలుసా? That camera will be on 24 hours. మీరు Do you know ఎప్పుడు దాకా that? పెట్టుకొని ఉంటారో అది కెమెరా ఆనే ఉంటది. How long you will keep it on your, it will be on. నేను ఆన్ చేస్తే ఆన్ అని కాదు అది. It is not that when you on it మీరు gets ఎప్పుడు turned ఏం on. చేస్తున్నారు, What మీ you are doing ఫేవరెట్ when? కలర్స్ ఏందో, What are your favorite మీ colors? పిల్లలతో సంభాషణ ఎలా ఉందో, How is your conversation మీకు with your ఎలాంటి children? ప్రొడక్ట్స్ అంటే చాలా ఇష్టమో, What kind of products you like? మీరు ఎప్పుడు ఈ తింటారో అప్పుడు అది తింటారో, What you eat now, what you eat మీ then? ఫేవరెట్ షాప్ ఏందో, What is your favorite shop? మీ ఎక్కడ షాపింగ్ ఎక్కువ చేస్తారో, Where do you shop a మీ lot? జాబ్ ఏడికి డబ్బు ఏడికెళ్ళి వస్తుందో, From where you are getting the money? హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రతి ఒక్కటి రికార్డ్ అయ్యి Everything is 4 recorded. నిమిషాలలో In 4 minutes. ఇవన్నీ చెప్పగలిగిన టెక్నాలజీ మొదలైంది. The technology has started which can ఈ tell everything. సంవత్సరమే మొదలైంది. Started this year only. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇవన్నీ ప్రవచన పూర్వకంగా చెప్పాము. Prophetically we told about all this. హల్లెలూయా. Hallelujah. గొర్రెల వల్ల కూర్చుంటే ఏం కాదు, Nothing will happen if you sit యుద్ధము like sheep. మొదలైంది. The war has మా begun. పాప ఈరోజు ప్రొద్దున లేచినప్పుడు నిద్రలో My daughter, she woke up and in the యుద్ధం sleep వస్తున్నది అని పాడుతున్నది. she's singing war is హల్లెలూయా. coming. ప్రవచన పూర్వకంగా మొదలవుతున్నాయి అన్ని. Prophetically everything is started. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే వాళ్ళు ఇప్పుడు ఒక మాట చెప్తాను వినండి. Now I'll tell you one thing, listen. ఇప్పుడు ఆ టెక్నాలజీని Now this technology, వాళ్ళు ఎవరికి అమ్మబోతున్నారు? to whom are they going to sell? చర్చ్ లో ప్రవక్తలకు. They're going to sell to the prophets in the church. అబ్బా ఎంత పెద్ద వ్యాపారం అవుతుందో How big business will it ఒక్కసారి become? ఆలోచించండి. Think once. ఆ బ్రెయిన్ లో పెట్టుకుంటే If you keep it in the brain, పరిశాన్ అయిపోవాలి చర్చ్ అంతా. church should be amazed. హల్లెలూయా. Hallelujah. నువ్వు ఏడికెళ్ళి వస్తున్నావో, Where are నువ్వు you రాత్రి coming from? ఎవరిని కలిసావో, With whom did you నువ్వు meet in ఏం the night? తలంచినావో, నీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నంబర్ ఏంది? What is the number of your bank account? హల్లెలూయా. Hallelujah. కాలు మొక్కేస్తారు పోయి, They will come and fall at నీవే your feet. దేవుడు అని అనేస్తావు. They'll say that you are ఇదే God. అభిషేకం అని మొదలైపోతారు మీరు. You'll start that saying this is అమ్మో anointing. హల్లెలూయా ఇండియాలో వచ్చేసాడు యేసయ్య అంటారు మీరు. They'll say Jesus came to ఓ India. భారతదేశం ఏలేస్తున్నారు అంటారు మీరు. They'll say that he's ruling మొత్తం India. చెప్పేస్తాడు మీ గురించి. He told everything about నాకు you. సమస్తం తెలుసు అంటాడు మీ గురించి. He'll tell I know everything about you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇదిగో ఇక్కడ నుండి 10 రోజుల్లో నీకు జాబ్ రాబోతుంది అంటాడు. From here, in 10 తప్పకుండా days జాబ్ you'll get a వస్తది. job. Definitely you'll get a ఇదిగో job. నీ పిల్లలు అమెరికా వెళ్ళిపోబోతారు అంటున్నారు. They'll tell your children will go to America. ఎవరు వస్తారు ఇంకా లైఫ్ కంప్లీట్ చర్చ్కి? Who will come to Life Come to Church then? వస్తారమ్మా? Will you come? వస్తారా ఇంకా? Will you come? రారు. No. ఎందుకు రారు? Why? దొంగలం కాబట్టి. Because we are thieves. మనం బ్రతికినంతా దేవుని వాడుకోవడానికి కాబట్టి. All the life we lived is to ప్లీజ్ use జాగ్రత్తగా God. వినండి అమ్మా. Listen very carefully. హల్లెలూయా. Hallelujah. బాధ అవ్వచ్చు. It could నేను hurt ఒక you. మాట అన్నాను హల్లెలూయా 2 days బిఫోర్. 2 రోజుల క్రితం ఒక మాట చెప్పారు. ఎందుకు ఈ రోజు క్రైస్తవులుగా మారుతున్నారు? Why the Christians are becoming Christians today? ఆలోచించాలా, పరీక్షించుకోవాలా. Think and ఒకడు examine. అన్నాడంట, One man నాకు said, పరలోకం వెళ్ళాలి, I want to go to heaven. అయితే మార్గం యేసే కాబట్టి యేసేను నమ్ముకున్నా. Because Jesus is the way. అది I'm trusting నటన Jesus. కాదా? Is not, అది is that దేవుని not వాడుకోవడం action? కాదా? Is that not using God? హల్లెలూయా. Hallelujah. అది ఎట్లుందంటే It is like- పాస్టర్ షిమ్మయ్య కార్ నాకు చాలా ఇష్టం, I like Pastor Shimaya's car so అందుకే much. ఆయనతోని ఫ్రెండ్షిప్ చేసుకున్నా. That's why I'm doing friendship with him. ఆయన కార్ నాకు ఇష్టము, I love his car. అందుకే ఆయనతో స్నేహం చేసుకున్నా. That's why I'm doing ఎందుకు? friendship with నా him. ఇష్టమైన కార్ లో వెళ్ళొచ్చని. Because I can go in the car that I like. కరెక్టా అమ్మా అది? Is that true? చెప్పండి కరెక్టా అది? Is that correct? చెప్పండి కరెక్టా? Is that correct? హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే ఎవరిని వాడుకున్నాడు? That means whom did he use? ఎవరిని వాడుకున్నాడు? Whom did he use? ఆయన ఆశ తీర్చుకోవడానికి, To fulfill his desire. ఆయన ఆశ కారు His desire is a car. తీర్చుకోవడానికి షిమ్మయ్యను వాడుకున్నాడు. And to fulfill it he used హల్లెలూయా. Shemaiah. నీ Hallelujah. ఆశ యేసయ్య కాదు, Your desire is not నీ Jesus. ఆశ పరలోకము, Your desire is heaven. అయితే యేసయ్యను వాడుకుంటున్నావు. So you're నీ using ఆశ Jesus. దేవుని సన్నిధి కాదు, Your desire is not the presence నువ్వు of యేసే God. దేవుని సన్నిధిని వాడుకుంటావు నీ ఆశలు తీర్చుకోవడానికి. అందుకే మొదటిగా యేసేయమంటాడు, That's what Jesus is saying first of all. మోసపోకుడే. Do not be deceived. ఏమంటున్నాడమ్మా? What is he saying? చదువుదాం 24వ అధ్యాయం. ఆయన ఒలివ కొండ మీద కూర్చుని ఉన్నప్పుడు ఆ. శిష్యులని యొద్దకు ఏకాంతంగా వచ్చి ఆ. ఇవి ఎప్పుడు జరుగును, ఆ. నీ రాకడకు ఈ యుగ సమాప్తికి సూచనలేవి మాతో చెప్పుమనగా యేసు వారితో ఇట్లా నేను ఎవడును మిమ్మల్ని మోసపరచకుండా చూచుకొనుడి. హల్లెలూయా. అని చెప్పొచ్చుగా యుద్ధాలు, మరణాలు అన్ని అవన్నీ వచ్చాయి, లిస్ట్ వచ్చాయా లేదమ్మా? The wars and the deaths, everything came. హల్లెలూయా. Hallelujah. కానీ మొదటి ఏమంటున్నాడు యేసయ్య? But what is he telling in the first? చెప్పండి అందరు చెప్పాలి. Everyone should tell. మోసము.
Deception. మోసము. Deception. ఇప్పుడు అర్థమైందా నేను చెప్పింది? కొద్దిగా న్యూస్ చెప్పాను అంతే. I told you a little about the news. మోసపోతారా పోరా? Will the people get deceived or ప్రజలు not? మోసపోతారా పోరా? Will the people get deceived మీ or not? పిల్లలు అలా మనమైన వేరే తరం నుండి వచ్చా. మన పిల్లలు బ్రతుకుతుంది ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. We came from other generation, but our children are living that. వాళ్ళు నవ్వుతారు మిమ్మల్ని చూసి. They will laugh at you. వాళ్ళు దీన్నే నమ్ముకుంటారు టెక్నాలజీని. They will believe in the అమ్మా technology. మీరు మీ only. పాస్టర్లు మీ సంఘాలు ఇవన్నీ అవుట్డేటెడ్ వేస్ట్ ఇవన్నీ. You, your pastors, your churches are outdated. ways. చూడండి ఏఐ ఏం చెప్తుందో. See what the AI is telling. చెప్పండమ్మా. Hallelujah. ఎలా కాపాడుకుంటాం? How will you say ఎలా that? లేస్తాం? How will you rise ఇలాంటి up? మోసాలు రాబోతున్నాయి. These deceptions are ఎలా coming. లేవాలి? How you should rise ఆ up? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ కన్నా ఉన్నతమైనది పరిశుద్ధాత్మ ఇంటెలిజెన్స్ ఉన్నదే. Holy Spirit intelligence is greater than the artificial intelligence. హల్లెలూయా. Hallelujah. మోషే లాంటి రోజులు, The days like the ఆ Moses. ఫరో లాంటి రోజులు అవి. Days like that of వాళ్ళు ఏం Pharaoh. చేస్తున్నారు? What are they doing? వాళ్ళు కూడా కర్రనేసేస్తే When they also threw the సర్పాలుగా snake, మారాయి. they became snakes. ప్రజలు చూసి People saw. అమ్మో ఇది ఫరో దేవుడు, Pharaoh is God. ఈయన శక్తులు చూడండి. Look at his power. అదే తరం ఈ తరము. That generation is this మోసకరమైన generation. తరము. Deceptive అవునా కదా? generation. Yes or no? ఒక్కడు వచ్చి ఒక మాట చెప్తే ఆయననే ప్రవక్త. If one person comes and tells one word, he నీకు is a ఇష్టమైన prophet. ఒక్క మాట చెప్తే ఆయననే దేవుడు. If he tells one word that you like, he is God. హల్లెలూయా. ఈ Hallelujah. రోజు సుత్తే వాటి బాటలు వినవాళ్ళు లేరు. Today there are no one to listen to హల్లెలూయా. the words. మోసకరమైన రోజులు. Deceptive days. కానీ వినండి, Will listen. ఆ రోజుల్లో, In those days. అలాంటి మోసకరమైన రోజుల్లో In such deceptive నీవు days. నేను బ్రతకాలంటే For you and I to live. మోసే కర్ర నీకు కావాలి. You need the rod of ఆ Moses. టెక్నాలజీని విరగొట్టే కర్ర నీకు You కావాలి. need the rod to break this అది ఒక technology. అధికారం నీకు కావాలి. You need the authority. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీవు అగ్ని వల్ల మారాలి. You should become a నీలో fire. అభిషేకం ఉండాలి. You should have anointing. నీలో జ్ఞానం ఉండాలి. You should have wisdom. రోగాన్ని మించిన జ్ఞానం నీకు ఉండాలి. Wisdom beyond sickness. You should have. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. వివేచన జ్ఞానం మనకు ఉండాలి. You need to have the wisdom of ఎలా discernment. వస్తదమ్మా ఇది? How will you get it? ఎలా వస్తది? How? ఎలా వస్తది? How will you get it? సాధకము, Through practice. ధ్యానము. Meditation. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. సమర్పణతో. Surrenderance. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆదిమ సంఘమును చూడాలి మనము. We should look at the early ఒక్కటే church. సీక్రెట్. Only one secret. ప్రతిరోజు, Every day. ప్రతిరోజు. Every day. హల్లెలూయా. Hallelujah. 21 రోజులు కాదమ్మా. Not 21 days. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను చెప్తున్నది? How many of you understand my words? హల్లెలూయా. ఈ Hallelujah. రోజు తీర్మానం తీసుకోవాలి సంఘంగా మనము. Today as church we should take a దేవా, commitment. Oh Lord. మోసాలు మొదలయ్యాయి. Deception ఈ started. జ్ఞానంతో మేము గెలవలేము. We cannot win this నీ wisdom. జ్ఞానం నాకు కావాలి I నాయనా. want your wisdom. లేకపోతే గాలి కొట్టుకపోయినట్టు కొట్టుకపోతాము. If not, I'll get blown ఈ away with the సంఘము wind. ఆ సంఘం ఆ సంఘం ఆ సంఘం మెంటల్ అయిపోతారు మీరు. This church, that church ఒక్క will దగ్గర become mental. పునాది ఉండదు మీకు. You'll not have foundation in one ఒక్క దగ్గర place. స్థిరత్వం ఉండదు మీకు. You'll not have established అలాంటి in one place. భయంకరమైన రోజులు మొదలయ్యాయి. Such dangerous లైఫ్ days కంఫర్ట్ have చర్చ్ started. లేవాలి. Life Comfort Church should ఒకటే arise. పునాది, Only one foundation. ఒకటే బోధ, Only one ఒకటే దేవుడు తండ్రి, Only one Father ఒకటే God. అభిషేకము. Only one anointed. నిరంతరము స్థిరముగా మనం నిలబడాలి. Forever we should stand ప్రతిరోజు stable. ప్రార్థించే సంఘమా మారదామా వద్దా చెప్పండి. Shall we become prayer? ప్రతిరోజు ధ్యానించే సంఘంగా మారదాం. We should become the church that meditates ప్రతిరోజు every day. ఆయన ఆనందముతో నింపబడదాం. Every day we should be filled with His ప్రతిరోజు joy. జ్ఞానంలో నింపబడదాం. Let us be filled with wisdom బైబిల్ every అంటున్నది, day. Bible is saying, దానియేలు ఎలాంటి మనిషి తెలుసా? you know what kind of person is సాధకం Daniel? చేసేవాడు, He is practicing. ప్రతిరోజు ధ్యానము చేసేవాడు, Every day meditates. క్రీస్తుతో నింపబడిన వాడు. He was filled with Christ. అందుకే That's ఆయన why. ఉపవాసం కూడా చేసేవాడు. He also used to fast. అందుకే ఎలాంటి వాడంట? What kind of person He was he? carried an excellent spirit. ఉత్తమమైన ఆత్మను ఆయన Excellent spirit. ఉత్తమమైన ఆత్మను కలిగి ఉన్నారు. ఎలాంటి ఆత్మమ్మా? What kind of spirit? చెప్పాలి, అందరు చెప్పాలి. Everyone should tell. దానియేలుకి ఎలాంటి ఆత్మ అంట? What kind of spirit Daniel had? ఉత్తమమైన ఆత్మ. An excellent spirit. గాలికి కడకడ కొట్టుకుపోడు. He will not get blown away with the wind. హల్లెలూయా. నటనలో పడడు. He will not fall into స్థిరంగా presumption. నిలబడతాడు. He will stand firm. నీతిమంతుడు ఎలా ఉంటాడంట? How will a righteous కదలని person be? సియోను కొండ వలె నిలబడతాడు. He will stand like unshakable. మోసముకు పడడు. He will not fall to deception. భయానికి లొంగడు. He will not give in to fear. డబ్బుకు లొంగడు. He will not give in to money. ఆలో క్రీస్తు నిలబడతాడు. He will stand like అందరం మనం Christ. మారదామండి. హల్లెలూయా. Let us all become like గట్టిగా him. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీలో ఆనందం తగ్గకూడదు. Joy should not go down మీలో with you. అగ్ని తగ్గకూడదు. Joy should not go down with you. హల్లెలూయా. Hallelujah. అలాంటి ఏమైనా ఉన్నా If there is any such thing, అమ్మా ఈ 21 రోజులు దాన్ని తొక్కివేయి.
trample it in this దాన్ని 21 days. తీసివేయి. Remove it in this డబ్బు 21 days. కంట్రోల్ నీకుందా? If your money is controlling నీకు you, మోసపరుస్తే డబ్బు. money will deceive you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రజలు ఎవరైనా నిన్ను కంట్రోల్ చేస్తున్నారా? Are people controlling you? కట్ కట్ కట్. కట్ చేసేయండి. హల్లెలూయా. Hallelujah. లేదా అదే నీకు ఉరి శిక్షగా మారుతుంది. That will become your death హల్లెలూయా. sentence. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎంతమందికి How అర్థమవుతుందండి? many of you understand it? కెపాసిటీ పెరిగిందా? Did your capacity increase? నేను అందరూ అదే అడుగుతున్నా. I'm asking the same ఈ thing. హల్లెలూయా ఎన్నో రోజు ఈ రోజు? Which day is today? 18 19 19 రోజా? 19th day. 19 రోజు ఏం పెరగాల? What should increase on 19th day? కెపాసిటీ. సామర్థ్యము. సామర్థ్యము. సామర్థ్యము పెరగాల. Your capacity should increase. ఎంతమందికి పెరిగింది? How many people? పక్కన Yes, ఏం పెరిగింది really? అడుగుతాం మళ్ళీ. Anything. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒక కుమారుడే అన్నాడు. Only one son. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆకలి కంట్రోల్ చేసుకునే కెపాసిటీ పెరిగింది అన్నాడు. The capacity to control the hunger increased. ముందు మోకాల మీద రాకపోతుంటే ఇప్పుడు మోకాల మీద ఉంటే నొప్పి వస్తలేదు అంటున్నాడు. ప్రైజ్ ద లార్డ్. Before I didn't pray on these, but now when I'm being అవునా? honest, there's no చెప్పండి అమ్మా. pain. 21 రోజులు జిమ్ పోయినాం అనుకోండి. If you go to gym for 21 days, ప్రతిరోజు ఇట్లా పట్టుకొని లేపి 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 21 రోజుల తర్వాత ఇది గట్టిగా అవుతుందా కాదా? when you exercise every day after 21 days, will you get అవుతుందా muscle కాదా hard or చెప్పండమ్మా. not? Will muscle get 21 hard or రోజులు not? ఆగకుండా అవన్నీ జిమ్ పోయి వెయిట్ లేపి 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 లేపితే జర్రన కనిపిస్తుందా లేదా కండలు? Without stopping, if you do for 21 days, at least little muscles will show up. కనిపించలే అంటే If it is not seen, హల్లెలూయా. మా డాడీ భలే పట్టుకునేటోడు. my dad used to హల్లెలూయా. catch knives వాళ్ళకి అనుభవం కదా. because they have experience. ఏం రా ప్రతిరోజు పోతున్నా అంటున్నావు మళ్ళీ ఏం కనిపిస్తలే ఏం సంగతి అంటాడు. You're saying that you're going every day, but I'm not able అంటే to. అర్థమైంది కదా. You understand? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ మధ్య తరం అట్లా మొదలైంది మా తరము. Our generation has started like జిమ్ that. పోయి జిమ్ చేయరా అంటే When we tell that go to gym and do gym, షర్ట్లు ఇప్పి ఫోటోలు they will remove their shirt and take photos. ఫోటోలు దిగి రానిపోతుర్రు జిమ్ కి. Are you going to gym to take photos? అర్థమైంది నేను చెప్పింది? Did you understand? చర్చ్కి పోయినట్టు ఫోటోలు దిగనికి. That means going to church to take photos. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందరూ పరీక్షించుకోవాలి. Everyone should examine. ఏం పెరిగింది? What ఎన్నో increased? కెపాసిటీ పెరిగింది మనకు. అర్థం చేసుకునే కెపాసిటీ పెరగాలి. The capacity to understand should హల్లెలూయా. increase. Hallelujah. సాధకం పెరగాలి. The practice should increase. ఆయన పట్ల ఆశ పెరగాలి. Desire towards him should increase. హల్లెలూయా. Hallelujah. మన పద్మమ్మ చెప్పింది కదా, పద్మ సిస్టర్ Padma sister said, ఏమంటుంది? what is she saying? నాకు సరిపోతలే వాక్యము. Word is not enough for me. దాని అర్థమేంది? What does it mean? చెప్పండమ్మా. అంటే ఏంది? What does it mean? ఆత్మీయ ఆకలి పెరిగింది. The spiritual hunger has అబ్బో grown. నాకు ఇంకా కావాలి. I want more. అబ్బా ఎంత ఆనందం అలాంటి సాక్ష్యాలు వింటున్నప్పుడు. Such a joy హల్లెలూయా. when we చాలా listen to- ఆనందము. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రత్యేకంగా హుస్సేన్ బ్రదర్ చూస్తే కూడా చాలా ఆనందం అనిపిస్తుంది. Especially when I'm saying, oh, brother Hussein ఒక్క is so రోజు joyful. తప్పిపోకుండా వచ్చారు ఇద్దరు. హల్లెలూయా. Without even missing అలా one ఉండాలి day, కుటుంబము. That's how our family should be. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను చూస్తున్నా ప్రతిరోజు I'm seeing every day. మోకాళ్ళలో ప్రార్థన చేస్తున్నారు. They're praying on this. వాళ్ళని దేవుడు లేపుతాడు బలముగా. God will lift them up strong. హల్లెలూయా. Hallelujah. మన సోదరులు ఎంతో మంది లేచారు. Many in our brothers rose up. ధైర్యముతో లేచారు. They rose up with boldness. పాస్టర్లు సాక్ష్యాలు చెప్తున్నారు. Pastors are ఎంత testifying. ధన్యత అండి. హల్లెలూయా. What a blessing it is. కెపాసిటీ పెరగాలి. Your capacity should grow. పెరగాలి. It should grow. హల్లెలూయా. Hallelujah. 21 రోజుల తర్వాత After 21 days, మళ్ళీ కడుపు పెంచుకోవాలా? again should you grow your belly. హల్లెలూయా. Hallelujah. అక్కడ నుండి మెయింటైన్ చేయాలి. From there you should maintain it. హల్లెలూయా. Hallelujah. టైం కెపాసిటీ కూడా పెరగాలండి. Even the time capacity should grow. 100% పెరగాలి. 100% it has ఏ to లెవెల్ కి grow. పెరగాలి తెలుసా? You know to what level it has to grow? టైం కంట్రోల్ మీ మీద ఉండకూడదు. The time should not control you. దాని గురించి బోధ చేస్తూనే ఈ సంవత్సరం అంతా కూర్చోవాలి మీరు. To preach about it, you should sit throughout అండ్ దాని this గురించి year. ఎన్నోసార్లు బోధించాను. ద కర్స్ ఆఫ్ టైం. సమయం యొక్క శాపము. సమయం ఒక శాపం గురించి ఎన్నోసార్లు చెప్పాను నేను. I told many times about the curse of హల్లెలూయా. time. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. పరలోకంలో ఏమీ లేదు తెలుసా? You know what is not there in heaven? సమయము లేదు. There is no time. నిరంతరం అంటే ఏంది? Forever means what? ఫర్ ఎవర్ అంటే ఎవర్ లాస్టింగ్ అంటే ఏంది? నిరంతరము నిత్యం అంటే ఏంటి? నిత్య జీవం అంటే ఏందమ్మా? What is everlasting life? టైం లేని జీవితము. The life without time. టైం తో కంట్రోల్ లేని జీవితము. The time that is not controlled by time. హల్లెలూయా. Hallelujah. మళ్ళీ ఇక్కడ టైం అంటే కష్టం మళ్ళా. Here if you say time, then it is tough. హల్లెలూయా. కెపాసిటీ has to increase. మన సామర్థ్యం పెరగాలి. హల్లెలూయా. Hallelujah. Come on, are you excited or not? ఉత్సాహంతో ఉన్నారా లేదా? Are you excited or not? ఉత్సాహంగా ఉన్నారా లేదా? ఎంతమంది చెప్తున్నారు దేవుడు నా జీవితం మారుస్తున్నాడు ఈ రోజుల్లో అని? How many of you are saying that God is changing my life? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎంతమంది మీ సువార్త మొదలు పెట్టారు? How many of you started your gospel? Yes.
అన్ని టెస్టులే. హల్లెలూయా. Everything is test. ఎంతమంది సువార్తలు మొదలు పెట్టారు? How many of you started your gospel? ఆ సువార్త కాదు, నటన సువార్త కాదు, Not the acting gospel. బ్యాగులు పట్టుకొని తిరిగే సువార్త కాదు, Not taking a bag and నీవే rolling. సువార్త. You are the నీ gospel. సువార్త మొదలైందా లేదా? Did your gospel start or not? అమ్మా పరిశుద్ధాత్మ అడిగాడా లేదమ్మా? Did Holy Spirit ask మనిషి or not? అడగలేదు, పరిశుద్ధాత్మ అడిగాడా లేదా? Not man, but Holy Spirit. హల్లెలూయా. God asked you. మత్తయి సువార్త, The gospel of దాని అర్థం Matthew. దేవుడు మనకు చెప్పాడు. God told the meaning of అంటే it. ఏంది? What does it mean? ఆయన ప్రతిరోజు యేసయ్యతో ప్రియునితో జీవిత విధానము, అది సువార్త. His lifestyle with his lover, Christ every ఆయన day. ఎంత ప్రేమలో పడ్డాడంటే, He fell in love so అమ్మా much ఈ రోజు నేను రాయకపోతే కష్టం అంటున్నాడు, అంత ప్రేమ లేక. that he's saying that if I don't write today, it is very difficult for me. అవునాగా చెప్పండి. Yes or no? అంటే That means నా తలంపులు, my thoughts, దానికి ఒక రూపం నేను ఇవ్వాలి. I should give a form to it. అవునా కాదా చెప్పండి. Yes or no? హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నా తలంపులు నేను రాసుకోవాలి. I should write my thoughts. అది అమ్మ హల్లెలూయా సువార్త అంటే. That is gospel. ఎవరో మత్తయి సువార్త పట్టుకొని ఇక్కడ రుద్దుతే ఎలా? How కరెక్ట్ is కాదు it పాస్టర్ if you చెప్పాలి. rub some Matthew's అవునా gospel కాదా? here? Yes or షిమ్మి no? సువార్త ఉండాలి, You should have సునీత సువార్త ఉండాలి, There should be Sunita's లోక్నాథ్ gospel. సువార్త ఉండాలి. There should be Loknath's అంటే నా gospel. ప్రతిరోజు యేసయ్యతో సంభాషణ జరుగుతుంది. That means every day I am నా talking ప్రియునితో to Jesus. ప్రతిరోజు నేను మాట్లాడుతున్నా. I'm talking to my lover అది every ఎంత day. అద్భుతంగా ఉందంటే, It is so wonderful రాత్రి that కూర్చున్నప్పుడు when I sit in the night, ప్రేమ లేఖలు రాస్తున్నా. I'm writing the love ఈ letters. రోజు Today, నా ప్రియునితో with my lover, కాఫీ తాగా. I drank coffee. కాఫీ అబ్బా. I drank coffee. ఆ రోజుల్లో కాఫీ లేదంటే మత్తయి సువార్తలో ఉంటుండే కాఫీ అని. In those days, there was not coffee. There was no coffee. If not, he would have written in Matthew. జోకు. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నిజమమ్మా. That's truth. కొంతమంది ఎట్లా చూస్తున్నారంటే ఏం మాట్లాడుతున్నాడో పాస్టర్, ఏం మాట్లాడుతున్నా అర్థమైతే తెరవరాదు ఒక గ్రంథం. You're హల్లెలూయా. not understanding what the pastor is హల్లెలూయా. అంతగా మనం మోసపోయాం. That's how we got deceived. మనకు ఆయనకు సంబంధం లేదు, There's no relation between us and him. కానీ ప్రతి ఒక్కరిని మధ్యవర్తిగా పెట్టుకొని సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నాం. But we are keeping everyone as a mediator, హల్లెలూయా. connecting to him. శాపగ్రస్తమని దేవుడు మాట్లాడాడు. God said that it is cursed. బాహ్యముగా ఏది జరిగినా నటన. Whatever happens externally నీ is సేవ an నటన, acting. Your ministry నీ is acting. బైబిల్ నటన, The Bible is నీ acting. బైబిల్ నీ లోపలికి వెళ్ళాలి. Bible should go into లోపల you. ఉన్నది సంబంధము. What you have inside is a క్రీస్తు relationship. బయట ఉంటే ఆయన విగ్రహారాధన, If Christ is outside, is నీ idol క్రీస్తు worship. లోపల ఉంటే అది సహవాసము, If Christ is in you, it's అది ప్రేమ fellowship. సంబంధము. That is love నేను relationship. ఎక్కడ నడుస్తే అది రాజ్యము. Wherever I walk in his ప్రకటన గ్రంథం kingdom. 5వ అధ్యాయం దేవుడు అన్నాడు, God said in Revelation ఇదిగో 5, ఒక రాజ్యముగా వారిని నువ్వు చేసుకున్నావు. you made them as a kingdom to వారిని you. ఒక రాజ్యముగా నువ్వు చేసుకున్నావు. You made them as a kingdom to you. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను చెప్పండి, నేనే దేవుని రాజ్యము, Tell I am the kingdom నేనే of God. దేవుని వాక్యము, I am the word of God. నేనే దేవుని ఆలయము. I am the temple of God. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. నేనే దేవుని సువార్త. I am the gospel of God. మా అత్త ఇంటికి వెళ్తే సువార్త వెళ్ళినట్టు, If I go to my other మా house, బంధువుల ఇంటికి gospel వెళ్తే went. సువార్త వెళ్ళినట్టు. If I go to my relative's house, ఆ gospel went. లెవెల్లో పెరగాలి క్రైస్తవులు. To that level, Christians should ఆ grow. లెవెల్ కి మనం పెరగాలి. To that level, we have to లేదంటే grow. మోసపోతాం. If not, you'll be ఈ deceived. క్రైస్తవ మతం అనే మోసంలో పడిపోతాం. You'll fall into the ఎంతమందికి deception of అర్థమవుతుంది? Christian religion. హల్లెలూయా. Hallelujah. వద్దమ్మా మనకు అలాంటి జీవితం చెప్పండి. Don't we want such life? చెప్పండి అమ్మా. Tell me. నీవు లేచినప్పుడు From the time you wake up, పరలోకం ఆనందించాలి. heaven should rejoice. సువార్త లేచింది, Gospel rose up. క్రీస్తు లేచాడమ్మా. Christ rose Come on, young up. people, are you excited or not? yourselves up down and హల్లెలూయా. Hallelujah. అది నిజమైన సేవ, That is real అది ministry. నిజమైన సువార్త, That is real gospel. అది నాకు యేసయ్యకు సంభాషణ. The conversation between me and కానీ Jesus. ఇలాంటి బ్రతుకు లేదు కాబట్టి But because such life is not there, సమస్తము మోసంగా మారిపోయింది. everything became deception. సమస్తము మోసంగా మారిపోయింది. Everything became ఈ రోజు deceptive. లక్షలాది ప్రజలు సంఘాలు పెట్టుకొని మోసపరుస్తున్నారు. They are deceiving, keeping lakhs of people ఒక్కరికి in the కూడా churches. సన్నిహిత సంబంధం లేదు యేసుతో. Not even a single person having ప్రతి intimate ఒక్కడు relationship వ్యాపారం with Jesus. చేసుకోవడానికి, Everyone to do ప్రతి business. ఒక్కడు కడుపును చూసుకోవడానికి, Everyone to take care of the ప్రతి belly. ఒక్కడు నా పిల్లలు, నా తండ్రి, నా ఫ్యామిలీ అంతే. My children, my family. క్రీస్తు that's లేడక్కడ. it. Christ is not there. క్రీస్తును వాడుకుంటున్నారు. They're using Christ. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకే దేవుని ఉగ్రత దిగొస్తున్నది. That's where the wrath of God is coming. హల్లెలూయా. Hallelujah. Come back to your first love. తిరిగి నీ మొదటి ప్రేమ దగ్గరికి రా. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ మొదటి ప్రేమ దగ్గరికి నువ్వు రావాలి. You should come back to your first love. హల్లెలూయా. Hallelujah. అయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మాట్లాడాడు. Holy Spirit God spoke. హల్లెలూయా. Hallelujah. పాత నిబంధన, క్రొత్త నిబంధన. Old Testament, New పాత Testament. నిబంధన ఏంది, క్రొత్త నిబంధన ఏంది? What is Old Testament? What is New హల్లెలూయా. Testament? Hallelujah. చాలా మంది ఏమంటారు, పాత నిబంధన క్రొత్త నిబంధనకు నీడ వంటిది. Old Testament is a shadow of the New హల్లెలూయా. Testament. Hallelujah. పాత నిబంధన Old Testament అవుట్ సైడ్,
బాహ్యముగా. బాహ్యముగా. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రొత్త నిబంధన New Testament. లోపల. Inside. పాత నిబంధనలో In the Old Testament. అన్ని దేవుడు ఎలా చూపించాడు? How God showed everything. బాహ్యముగా. Outside. హల్లెలూయా. Hallelujah. బయట చూపించాడంతా. He showed outside. కానీ క్రొత్త నిబంధన వచ్చేలోపు But when New ఆయన Testament అర్థము మార్చివేశాడు. came, he changed the meaning. విధానాన్ని మార్చలేదు, He didn't change the process. అర్థాన్ని మార్చాడు. He changed the meaning. పాత నిబంధన అంటే Old Testament means ధర్మశాస్త్రము. it's the law. ధర్మశాస్త్రము తప్పు కాదు, Law is not wrong. ధర్మశాస్త్రము మంచిది. Law is good. క్రొత్త నిబంధన వచ్చిన లోపు When New ఆ Testament came, ధర్మశాస్త్రముని లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. the law went inside of you. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇదిగో రాబోయే దినాలలో In the coming days, నేను వారి హృదయం పైన రాస్తా అంటాడు. He said, హల్లెలూయా. right on the heart. బైబిల్లో రాసింది కాదు ధర్మశాస్త్రము, What is written నీ in Bible is not హృదయంలో the law. రాయబడాలి. It should be written in your heart. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. పాత నిబంధనలో In the Old Testament, అబ్బో సొలొమోను మందిరము, the temple of Solomon. కొత్త నిబంధనలో In the New Testament, నేనే ఆయన హల్లెలూయా మందిరము, I am his నా temple. శరీరమే ఆయన మందిరము. My body is his హల్లెలూయా. temple. గడిచిన కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము A few years ago, హల్లెలూయా ఎప్పుడైతే టాబర్నాకల్ అంటే ప్రత్యక్ష గుడారం, ప్రత్యక్ష గుడారం గురించి మాట్లాడామో when we spoke about the ఎంత tabernacle, అద్భుతంగా దేవుడు మనకు మాట్లాడాడు. God spoke to us దాని అర్థం wonderfully. ఏంటంటే What does it mean? ఫాస్ట్ గా కొన్ని విషయాలు చెప్తాను. Quickly, I'll మొదటిగా tell you ఎప్పుడైతే things. మోషేకి దేవుడు చెప్పాడో So firstly, when God ఆయన told to ఏమన్నాడు? Moses, what did he tell? హల్లెలూయా. రాళ్లతో కట్టబడొద్దు నాది హల్లెలూయా నా మందిరము. My temple should not be built with నా stones. మందిరం ఎలా ఉండాలంటే My temple should be, కదలగలగాలి. it should be able to move. హల్లెలూయా. Hallelujah. రాళ్లతో కట్టొద్దు నాది. Don't build with అందుకే stones. రాళ్లతో కట్టినప్పుడు That's why when the build దాన్ని with stones, కూలగొడదామన్నాడు దేవుడు he said, యేసయ్య. let's break it. ఎలా ఉండాలి మందిరము? How should be the temple? కదలగలగాలి. It should move. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే ఎవరు ఆ మందిరము? Then who is the temple? నీవు నేను ఆ మందిరము. You and I are the హల్లెలూయా. temple. Hallelujah. దానికి ద్వారం ఒక్కటే ఉండాలి. There should be only one ఆ entrance. ద్వారము నుండి ఏం వెళ్ళాలి? What should go? బలి లోపలికి వెళ్ళాలి. A sacrifice should go దేవుని inside. వాక్యము బయటికి రావాలి. Word of God should come అంటే outside. ఆ ప్రత్యక్ష గుడారము, And the ఆ tabernacle, ప్రత్యక్ష గుడారానికి ఒకటే ఉండాలి ద్వారము. there should be only one entrance to the బయట నుండి tabernacle. లోపలికి వెళ్ళాలి వ్యక్తి. The person should go from బలి outside to తీసుకొని inside. వెళ్ళాలి. He should take in a దేవుని sacrifice and వాక్యము go. పొందుకొని బయటికి రావాలి. And he should come out receiving అంటే the word అది of God. ఏంది? Then what does it అది mean? మీది నా నోరు. That is the mouth of yours and me. తిండి లోపలికి పోతున్నది, Food is going inside. వాక్యము బయటికి వస్తున్నది, And the word is coming మాటలు outside. బయటికి వస్తున్నాయి. Words are coming outside. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ ద్వారం లోపల వెళ్ళిపోయినబడే And as you go అక్కడ inside the ఏముందంటే entrance, ఆల్టర్, బలిపీఠం ఒక ఉంది. బలిపీఠం ఉంది. There is an ఆ altar. బలిపీఠం పైన ఏమైతుంది? బలి ఆ బలిపీఠం పైన ఏమవుతుంది? What is happening to sacrifice on the altar? హల్లెలూయా. మీ నోరు Your mouth. బలి లోపల పోయినమ్మడే When the sacrifice goes inside, ఆ బలిపీఠం అక్కడ. that is altar there. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే If you move forward, కడుక్కోవాలి. you should wash hands. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇంకా ముందుకు వెళ్తే If you go even హల్లెలూయా forward, పరిశుద్ధ స్థలము. the holy place. పరిశుద్ధ స్థలం అంటే లోపల వెళ్ళిపోయాం పరిశుద్ధ That స్థలానికి. means you went inside. పరిశుద్ధ స్థలంలో ఏముంటాయి? What will be in the holy 12 place? సముఖపు రొట్టె. సముఖపు రొట్టెలు. హల్లెలూయా. Hallelujah. 12 lamps, 12 show bread. 12 సముఖపు రొట్టెలు. హల్లెలూయా. Hallelujah. తర్వాత 7 candles, lamp stand. 7 దీపస్తంభాలు. హల్లెలూయా. Hallelujah. అవన్నీ మనం చెప్పాము. We said about అది all దేనికి those things. సాదృశ్యము? And what does మళ్ళీ it అక్కడ represent? అతి పరిశుద్ధ స్థలం కన్నా ముందు Before the most holy place, అక్కడ ఇంకొక హల్లెలూయా బలిపీఠం ఉంది. there is another altar. అగ్ని బలిపీఠం ఉంది. The altar of fire. అక్కడ అగ్ని ఎప్పుడు ఆరోదని చెప్పాడు. God said that fire అవన్నీ should not be చూస్తే మీ quenched లంగ్స్ ever. సిస్టమ్. That means your lungs హల్లెలూయా. system. Hallelujah. 12 ribs 12 అంటే పక్కటెముకలు. 12 pairs of ribs. అంటే 12 జంటల ప్రక్కటెముకలు. ఇవన్నీ లేదంటే మీరు యూట్యూబ్ పోయి చూడండి. హల్లెలూయా. You don't see all this, go YouTube. హల్లెలూయా. Hallelujah. అవునా కాదా? Yes or మరి no? అతి పరిశుద్ధ స్థలము. Then the most holy place. హల్లెలూయా. Hallelujah. అక్కడ మందసం ఉన్నది. There is Ark of Covenant there. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే నేనేం చెప్తున్నానంటే What am I telling? అక్కడ ఆ పాత నిబంధనలో In the Old Testament, మోషేకి అర్థం కాలేదు, Moses didn't వాళ్ళకి understand. అర్థం కాలేదు. They didn't understand. ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాలేదు. Because Holy Spirit God didn't ఎందుకంటే come. యేసయ్య రక్తము చిందించలేదు. Because Jesus didn't shed his blood. కానీ మన మోషే కాలంలో లేము. But we are not in the time of మనము Moses. పరిశుద్ధాత్మ కాలంలో We ఉన్నాం. are in the time of Holy యేసయ్య Spirit. రక్తంతో కడగబడ్డాం. We are washed with the blood of మనము Jesus. ఎవరు? Who are we?
మనమే ఆ మందసము, We are that మనమే tabernacle of covenant. హల్లెలూయా ఆ టాబర్నాకల్, We are మనమే ఆ ప్రత్యక్ష మనమే గుడారము. పరిశుద్ధాత్మ ఆలయము. We are the temple of the Holy ఎలా Spirit. ఉండాలమ్మా మనలో అగ్ని? How the fire should be ఏం in us. చెప్పాడు అక్కడ? హల్లెలూయా What did ఆ it tell ప్రధాన them? యాజకునికి, To the high priest. అమ్మ జాగ్రత్తగా లోపల వెళ్ళేటప్పుడు Very careful when you go నువ్వు పాపం inside. పెట్టుకొని లోపల పోయావా కాలిపోతావు. If you go inside with sin in you, you'll be దానికి ఒక burned. పద్ధతి ఉంది, For that there is a దానికి ఒక process. క్రమం ఉంది. There is an order. దేని క్రమము? For what? ఆ మందసం ఎలా చూసుకోవాలి, How you should take care of ఆ that covenant. టాబర్నాకల్ ని నువ్వు ఎలా చూసుకోవాలి, How you should take ఆ care of the మందిరంలో tabernacle. ప్రతిరోజు నువ్వు ఎలా ఉండాలి, How you should be in the ఒక temple every క్రమశిక్షణ, There's a ఒక discipline. పద్ధతి. There's an order. ఈ రోజు ఉందా మీ శరీరంలో పద్ధతి? Do you have an order ఈ in your రోజు ఉందా body today? క్రమశిక్షణ శరీరంలో? Do you have discipline in your body today? సైతాను ఈ ఆలయాన్ని చెత్తకుండి చేశాడు, Devil made this temple as a dustbin. చెత్తకుండిగా చేసేసాడు. As a dustbin. నాకు సమయం లేదు కాబట్టి అందులో వెళ్తలేను, కానీ మీరు ఈ సంవత్సరం అంతా ఉపవాసం అంటే పెట్టుకుందాం, Because I don't have time, I'm not going to అన్ని do that. But ఒక్కొక్కటి నేర్పిద్దాం. Let us హల్లెలూయా have fasting prayers all this హల్లెలూయా. year. Hallelujah. అతి పరిశుద్ధ స్థలం అంటే ఇక్కడ ఉంది. the most holy place is here. హల్లెలూయా. Hallelujah. మందసం ఇక్కడ ఉంది. The ark of God is here. 100% అక్కడ ఉంది. 100% మందసం ఇక్కడ అంటే ఉంది. ఎలా ఉంటదమ్మా? You know how will the ark of అక్కడ God be? వెళ్ళినప్పుడు When you go there, ప్రధాన యాజకుడు the whole ఓనికేవాడు, high priest, he used to shiver. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి వెళ్ళేవాడు, Once in a year he used to go. ఓనికేవాడు. He used to tremble. ఎందుకు? Why? అయ్యో నా దేవునితో సంభాషణ ఇప్పుడు జరగబోతున్నది, I am going to talk to my నన్ను God నేను now. సిద్ధపరచుకోవాలి. I have to prepare అక్కడ myself. ధూపం ఉండాలి, There should be incense. అక్కడ అంత హల్లెలూయా అగ్ని కాలాలి, Fire should burn అక్కడ there. హల్లెలూయా ఎంత అద్భుతము, How wonderful. అభిషేకము. Anointing. ఏంటమ్మది? What is మన it? తలంపులు Our thoughts. ఎలా ఉన్నాయమ్మ తలంపులు ఈ రోజుల్లో? How are your thoughts today? చెత్తగుడిగా మారిపోలే, Didn't they become the dustbin? వ్యాపారంగా మారిపోలే, Didn't they become the business? వ్యభిచారముగా మారిపోలే. Didn't they become prostitution? నీవే కదా, You. నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలి? Where you should be? అక్కడ ఉండాలి నువ్వు. You should be here. కానీ ఎక్కడున్నాం తెలుసా? But you know where we are? ఇక్కడ. Here. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను చెప్తున్నంత వాక్యమే, Everything నేను what I'm telling చెప్తున్నంత is హల్లెలూయా. the scriptures. రోమీయులు 8వ అధ్యాయం చెప్తున్నాను. I'm telling you Romans 8. శరీరస్తులు శరీర విషయాలపై, Fleshly people on the ఆత్మ things of flesh, సంబంధులు but the spiritual ఆత్మ people on విషయాలపై. things of the spirit. హల్లెలూయా Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. అందుకే మా శరీరాల్లో రోగాలు, That's why sickness in your body. అందుకే ఎవడొక్కడన్నా బీపీ వచ్చేస్తుంది. బీపీ If somebody tells something, తట్టుకునే people will శక్తి come. లేదు, You రేటు can't కొడతా tolerate. అయిపోయి బూతులు అన్య భాషలు బూతు భాషలుగా మారిపోతాయి. Holy tongues will become abusive tongues. హల్లెలూయా. Hallelujah. సెల్ఫ్ కంట్రోల్ లేదు, ఆశ నిగ్రహం శరీరంలో ఉన్నంత సేపు నటన. as long as you're in the flesh, హల్లెలూయా. you'll act. ఇంట్లో పోయిన బడి తట్టుకోలేనంత అయిపోతుంది భావోద్వేకాలు. Your emotions are going out of control as you go హల్లెలూయా. into the house. అందుకే యేసు అంటున్నాడు, That's what Jesus said. అమ్మా బైబిల్ పట్టుకొని కాదు, Bible is not a whole. మొదటిగా ఇక్కడ సేవ మొదలవ్వాలి, First, the ministry మొదటిగా should సేవ start ఇక్కడ మొదలవ్వాలి, The ministry should start మొదటిగా ఇక్కడ సువార్త మొదలవ్వాలి. Gospel should start here. అప్పుడు ప్రజలు నీలో క్రీస్తును చూడాలి, Then people should see అప్పుడు Christ in you. నిజమైన ఉజ్జీవం మొదలవుతుంది. Then the real revival will start. ఎంతమందికి అర్థమవుతుంది నేను How many of you చెప్తున్నది? understand what I'm telling you? హల్లెలూయా. మీరు చూస్తున్నారు పరిశుద్ధాత్మ ఏం చేస్తున్నాడు ఈ బలిపీఠంలో? Are you saying what the Holy Spirit God is doing ప్రతి at the altar? నటనను కాల్చివేస్తున్నాడు, He is burning every ప్రతి action. శరీర కార్యాన్ని కాల్చివేస్తున్నాడు, He is burning every work of ప్రతి flesh. అబద్ధ పునాదిని విరగొడుతున్నాడు, He is breaking every false ఆత్మీయ సంఘాన్ని foundation లేపుతున్నాడు. and lifting up a spiritual మీరే ఆ church. మహిమ కలిగిన సంఘము. You are the glorious మీ church. తలంపులు ఎలా ఉండాలి? I should be a thought. అద్భుతముగా ఉండాలి, They should be wonderful. మహోన్నతునితో నింపబడాలి. Filled with the Almighty. ఇక్కడ ఆరాధన నడవాలి, They should be worshiping. ఇక్కడ అగ్ని మండాలి, Fire should burn ఇక్కడ here. బూతులు ఉండకూడదు, Abuse. ఇక్కడ రోగాలు ఉండకూడదు, Sickness should not be ఇక్కడ here. ద్వేషం ఉండకూడదు, Hatred should not be here. హల్లెలూయా. ఇక్కడ పాపం ఉండకూడదు, Sin should not be here. ఇక్కడ క్రీస్తు కనబడాలి, Christ should be seen here. ఇక్కడ క్రీస్తు కూర్చోవాలి. Christ should sit here. ఆన్ ద మర్సీ సీట్, ఆ యొక్క కరుణా పీఠం మీద కరుణా పీఠం పైన ఎవరు ఉండాలి? who should be on the ఆ mercy seat? మహోన్నతుడు నిలిచి ఉండాలి. That Almighty should be. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎంతమంది అలాంటి సమర్పణ కోసం హల్లెలూయా సిద్ధపడుతున్నారు? How many of you are preparing with that? హల్లెలూయా. Hallelujah. చెప్పడం కాదమ్మా, Not telling. మనము బ్రతకాలి ప్రతిరోజు. We should live every ఈ day. రోజు మీ తలంపులు అలా లేకపోతే Today, if your thoughts are not like that, దయచేసి అన్ని ఆపేసేయండి, I request you stop everything. అన్ని ఆ తలంపులు ఆపేసేయండి, Stop every other thought. మళ్ళీ సమర్పించుకోండి అమ్మా. Submit నా again. తలంపు క్రీస్తు 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 మాత్రమే ఉండాలి. My thoughts should be Christ, Christ, Christ alone. ఇక్కడ వ్యాపారాలు కాదు, No business. ఇక్కడ వ్యభిచారము కాదు, No prostitution. ఇక్కడ మనుషులు కాదు, No people. ఇక్కడ సేవలు కూడా కాదు. Not even ministries here. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇక్కడ క్రీస్తు ఉండాలి, Christ should be here. క్రీస్తు ఉండాలి. Christ should be here. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఇది ప్రాముఖ్యం అమ్మా. This is very important. నేనేమంటున్నా, ఇక్కడ ఉండాలి, ఇక్కడ. What am I telling? Where it should be ఈ here. టెక్నాలజీ ఎక్కడ పెడుతున్నారమ్మా? Where they are keeping the technology?
చెప్పండి, Tell me. ఎక్కడ పెడుతున్నారు? Where? చేతులు ఎత్తకండి, కానీ ఎంతమంది వ్యాక్సినేషన్ తీసుకున్నారు కోవిడ్? Don't lift up your hands, but how many of you took a COVID vaccine? మీరు ఎంతమంది న్యూస్ చదువుతున్నారో లేదో కానీ అందుకే ఇప్పుడు ఏం చేశాడు ట్రంప్? I don't know how many of you are reading news, but what did Trump do now? వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ నుండి బయటకు వచ్చేసాడు. వీళ్ళు మోసం చేసే వాళ్ళని That because they deceive people. ఫైన్లు పెట్టారు. ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒప్పుకుంటున్నారు, He started fines, but now they are agreeing. సారీ మేము మోసం చేసాం ప్రపంచాన్ని. క్షమించండి మేము we deceived the world. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎవరెవరైతే వ్యాక్సిన్ తీసుకున్నారో Those who all took the vaccine, ఇప్పుడు వాళ్ళకు వస్తున్న రోగాలు, బ్రెయిన్లో వస్తున్న రోగాలు, శరీరంలో వస్తున్న ఊగుడు ఈగుడు ఏ డాక్టర్కి అర్థమైతలేదు. now no doctor is understanding the sicknesses that are attacking ఎవరికి these people. అర్థమైతలేదు. No one is understanding. సడన్ గా చనిపోతున్నారు యవనస్తులు. They're dying suddenly, the young people. ఎక్కడ తెలియకుండా నొప్పులు వచ్చేస్తున్నాయి శరీరంలో. Without knowing, pains are coming in the body. చెప్పండి, Tell me, ఎందుకు తీసుకున్నారు మళ్ళీ? why did you take the vaccine then? అలాంటి పరిస్థితులు వచ్చాయి కాబట్టి. Because such ఎవరికి situations came. ఇష్టపడో కష్టపడి కాదు, It is not because somebody likes or అలాంటి somebody don't like. భయంకరమైన పరిస్థితులు సిద్ధపరిచారు కాబట్టి. Because such dangerous and fearful అవునా కాదా? situations they created. అవునా కాదా? Yes or no? లాక్డౌన్, Lockdown. న్యూస్ తెరిస్తే If you start seeing news, మనకిష్టమైన సువార్తలు this gospel that we like, అన్ని భయం పడి fearing for everything. లాస్ట్ కి గవర్నమెంట్, అది క్వశ్చన్. హల్లెలూయా. Even in the end, the గవర్నమెంట్ ఏం చెప్పింది? పక్కా. the government said that compulsory. అవునా కదా? చెప్పండి. Yes or no? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ చిప్పులు కూడా అట్లనే పెడతారు. Yeah, like that only they will insert the chips also. వినండి, Listen ఎందుకు? carefully. Why? దేవుని మందసం ఎక్కడ ఉంది? Where is the ark of God? దానియేలు గ్రంథంలో రాయబడ్డది. It is written in the book of Daniel. ఎప్పుడైతే When? అతి పరిశుద్ధ స్థలములో In the most holy place. అంత్యక్రీస్తు వచ్చి కూర్చుంటాడు, When the Antichrist comes and sits, మొదలయ్యింది. it has started. తెలుసా? సమయంలో దానికి వెళ్తలేను. Because there's no time, I'm not going there. హల్లెలూయా. Hallelujah. అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ఎప్పుడైతే అతను వచ్చి కూర్చుంటాడో, When he comes and sits in the most holy నేనే place, దేవునని చెప్పుకుంటాడో, when he tells that I am God, దేవుని రాకడ సమయం ఎప్పుడైనా వస్తుంది. the coming of the Lord can be any time. అమ్మా మీరు ధన్యులు. You're blessed. ఎందుకంటే మత పిచ్చి పెట్టిన మోసములో ఉన్న వాళ్ళు Because the ones who are in the deception ఎక్కడ of చూస్తున్నారు? అతి religion, పరిశుద్ధ స్థలాన్ని where are they looking at the most holy place? ఇజ్రాయెల్ వైపు చూస్తున్నారు. They're looking at Israel. ఇజ్రాయెల్ లో మూడో మందిరం కట్టబడుతున్నారు, అక్కడ చూస్తున్నారు. The third temple is being built. And మీరు that's why they're ధన్యులు, looking at Israel. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మీకు బయలుపరుస్తున్నాడు. You're blessed because Holy Spirit is అతి revealing to పరిశుద్ధ you. స్థలము నీవు. You are the most నీ holy place. మెదడు. Your brain. సైతాన్ ఇక్కడ ప్లాన్ చేసుకొని పెట్టాడమ్మా. Devil is planning here. మీరు అక్కడ చూసుకొని ఉంటే If you see there, అదే మోసము. the same deception. ఏ మోసము? What deception? యేసయ్య వచ్చినప్పుడు కూడా వాళ్ళు చూడలేకపోయారు ఆ మోసము. They couldn't see when Jesus came. వాళ్ళు రాజభవనం సైడ్ చూస్తున్నారు. They're looking at the king's palace. ఓ దావీదు కుమారుడు అంటే ఎలా ఉండాలి? How should be the son of అక్కడ David? చూస్తున్నారు. They're looking at palace. యేసయ్య ఎక్కడ వచ్చాడమ్మా? Where did Jesus come? పశువుల పాకలో వచ్చాడు. He came in the animal అందుకే stable. మోసపోయారు. That's why they got deceived. హల్లెలూయా. Hallelujah. అర్థమవుతుంది మనం చెప్తున్నది. Are you understanding my హల్లెలూయా. voice? Hallelujah. అయితే మనం ఏం చేయాలి? What should we do then? అతి పరిశుద్ధ స్థలాన్ని సిద్ధపడడం మొదలు పెట్టాలి. We should start preparing the most holy ఈ place. ఉపవాసాలు నటనంగా మార్చకండి. Don't have the fasting ఇది place to మతముగా acting. మార్చకండి. దీని జీవిత విధానంగా మారుస్తాం. Turn it into a జీవిత lifestyle. విధానంగా మారుస్తాం. Turn it into a ఆనందం lifestyle. ఆనందం బయటి ఆనందం కాదు. Joy should not be లైఫ్ external. కబడ చర్చ్ లో నిరంతరం ఆనందం కనబడాలి. Life covenant joy should show నిరంతరం forever ఆనందం joy. కనబడాలి. Joy should be seen forever. నిరంతరం ఆనందం కనబడాలి. Joy should be seen forever. ఏం ఆనందమా? పరిశుద్ధాత్మ ఆనందం. కారణం లేని ఆనందం పరిశుద్ధాత్మ Joy ఆనందం. without reason is a joy of Holy Spirit. కారణం ఉన్న ఆనందము సైతాన్ ఆనందం, మోసకరమైన ఆనందం. Joy with reason is devil's joy and the హల్లెలూయా. deceptive joy. హల్లెలూయా. Hallelujah. తర్వాత పరిశుద్ధాత్మ చూపించాడు. Later Holy Spirit got shown. హల్లెలూయా. Hallelujah. వాట్ ఇస్ ఐడల్ వర్షిప్? విగ్రహారాధన అంటే ఏంటి? విగ్రహారాధన అంటే ఏంది? What is idol worship? బయట జరిగేది కాదు విగ్రహారాధన. Not the one that నీ happens లోపల outside. జరుగుతుంది విగ్రహారాధన. What is happening in you is idol హల్లెలూయా. worship. నేను ఒక Hallelujah. మాట చెప్పాను ప్రత్యేకముగా. A special ఇక్కడ అందరు కూర్చొని ఉన్నారు. Everyone are sitting here. మీరు పాస్టర్ షిమ్మిరాజ్ ని చూస్తున్నారంటే మీరు విగ్రహారాధికులు. If you are looking at Pastor Shimiraj, then you are idol worshipper. హల్లెలూయా. Hallelujah. మీరు ఆరాధన చేస్తున్నారు. You are doing idol worship. మీరు అది చూడకూడదు. You should not see దాని it. అర్థం ఏంటంటే It means శరీరంలో నీకు ఏమి కనపడినా అది విగ్రహారాధన. whatever you see in the flesh is idol శరీరమే worship. ఒక విగ్రహము. It is an idol in the flesh. హల్లెలూయా. Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ తలంపులు ఎల్లప్పుడూ నీ భర్త
భర్త భార్య ఉంటారా? Is your husband or wife నీ are always in నీ your మెదడులో thoughts? ఎప్పుడు పిల్లలే ఉంటారా? Are your children always in నీ your అంత thoughts? భయంకరమైన విగ్రహార్థకులు లేరు. There is no other dangerous idol worshiper than you. వాళ్ళని నేను తిట్టుకునేది Why are you abusing others? చెప్పండి. Tell me. అందుకే చూసారా, ఎవరైతే ఎక్కువ ఆలోచిస్తారో వాళ్ళ పిల్లల గురించి వాళ్ళ పిల్లలు నాశనం అవుతారు. That's why those who think more about their children, only their children will get spoiled. మీ చరిత్రలు చూసుకోండి, ఎవరైనా చూసుకోండి. You see in the history also. ఎవడైతే ఎక్కువ డబ్బు గురించి ఆలోచిస్తాడో వాడి డబ్బులు ఎప్పుడు నాశనమే వాడు. Those who think more about the money, his money will go in waste. ఎవరైతే ఎక్కువ భార్య భర్త గురించి ఆలోచిస్తారో వాళ్ళకి ఎక్కువ గొడవలు. Those who think more about the wife or husband, only they will have more fights. తప్పమ్మా? Am I తప్పు telling చెప్తున్నాను wrong? చెప్పండి. Am I telling wrong? హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎందుకు? Why? విగ్రహారాధన. Idol worship. మీరు విగ్రహంగా మార్చుకున్నారు You కాబట్టి made them idol. మీకు క్రీస్తు కనబడాలి. You should see Christ. మీకు క్రీస్తు కనబడాలి. You should see మీకు Christ. క్రీస్తు కనబడాలి. You should see మీకు Christ. క్రీస్తు కనబడాలి. You should see మీ Christ. తలంపులు ఆత్మీయ తలంపులుగా ఉండాలి. Your thoughts should be అదే spiritual. రుజువు. That is a proof. నేను విగ్రహారాధుడు కాదని. That means you are not an idol హల్లెలూయా. worshiper. ఇది దేవుడు మరి బయలుపరిచాడు. God revealed this to us. హల్లెలూయా. Hallelujah. బయట కాదు విగ్రహారాధన. Idol worship is దీన్ని not బట్టి outside. చూస్తే According to this, అందరికన్నా ఎక్కువ విగ్రహారాధకులు క్రైస్తవులే. Christians are the idol worshiper. హల్లెలూయా. Idol worshippers క్రీస్తే than నా others. సమస్తం అంటారు కానీ మెదడులో చూస్తే మాత్రం క్రీస్తు ఉండనే ఉండడు. They say Christ is my everything, but if you see అందుకే in the మీరు thoughts, బైబిల్ there's no ఎన్నో Christ. సార్లు చూడండి, That's why you see యేసు Bible. ఒకటే మాట అంటాడు, Many times Jesus దేవుడు said one ఒకటే thing. మాట అంటాడు, God is saying only one thing. ఎందుకమ్మా దేవా ప్రభువా ప్రభువా అని పిలుస్తారు? Why do you call me Lord, Lord, Lord? మీరైతే విగ్రహారాధన చేసేవాళ్ళే. But you do మీ idol worship. పాటలు నాకు అసహ్యంగా అయిపోయాయి. I hate your మీ songs. ఆచారాలు నాకు అసహ్యంగా I అయిపోయాయి. hate your traditions. ఎందుకంటున్నాడు అలా? Why is he saying ఎంత బాధకరం దేవుడు మనతో అలా మాట్లాడితే. మీ చర్చలు నాకు అసహ్యం అయిపోయినాయి. Your church has become మీరు hateful హల్లెలూయా to me. స్తుతి మాట పాడుతుంటే నాకు చెవులకి రక్తం గారుతుంది అంటే ఏసే బాగుంటుందా? When you say hallelujah to my mouth, కానీ అలా అయిపోయింది. ఎందుకు? Why? ఎందుకు? Why? వ్యభిచారము. Prostitution. తలంపు మాత్రం ఎవరికో ఇచ్చావు, You gave thought to somebody else. పాట మాత్రం క్రీస్తుకు పాడుతున్నావు. But you're singing song to Christ. తలంపు మాత్రం డబ్బు పైన పెట్టావు. You put your thoughts on సేవ money. మాత్రం దేవునికి చేస్తున్నావు. But you're serving తలంపు మాత్రం పిల్లల పైన పెట్టుకున్నావు. You put your thoughts on your children. హల్లెలూయా మాత్రం దేవునికి పాడుతున్నావు. But you're singing hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. Our God is a jealous God. రోషము కలిగిన వాడు. Our God is jealous అబ్బో, God. ఆ రోషం తట్టుకోలేమా మనము? We cannot tolerate it. హల్లెలూయా. అంటే Hallelujah. పాత నిబంధనకి క్రొత్త నిబంధనకి That means between the old ఏమవుతుందమ్మా? Testament and the New Testament. What is happening? అర్థము మారుతుంది. The meaning is changing. అంటే means- నువ్వు బయట ఏమి చూస్తున్నావో What you seeing outside? దేవుడు అంటాడు అది నీ లోపల ఉంది. God is saying it is inside. హల్లెలూయా. Hallelujah. లోపల విగ్రహారాధన ఆపబడును గాక. May the idol ఎంతమంది worshiper అంటారు you నాలో be stopped. విగ్రహాలు కూల్చబడును గాక? How many will tell that idols in me be గిద్యోనికి broken? దేవుడు అన్నాడు, God told to నేను Gideon, నిన్ను వాడుకుంటా, I will use కానీ you. ముందు వెళ్ళి But first ఆ go. విగ్రహాలను ఇరగొట్టు. I break the idols. ఆ విగ్రహాలు ఇరగొట్టు. Break those idols. అప్పుడే నా మందస్సము నీలోకి వస్తది. Only then my అప్పుడే heart నా will come to you. అభిషేకము. Only my anointing. ఎంతమంది అంటారు అమ్మా నిజంగా నాలో విగ్రహాలు ఉన్నాయి? How many of you will tell that they're really హల్లెలూయా. Hallelujah. నీ శక్తితో దాన్ని విరగొట్టుకోలేవు నువ్వు. You cannot break it with అందుకే your నువ్వు power. ఉపవాస కోడికలు రావాలి. That you should come to fasting. అప్పుడే దైవజనులు లోబడి ఉండాలి. And ఆ surrender to వాక్యము విని లోబడి దాని ప్రకారం చేయాలి. You should listen to the word and ఎంత obey and do బాధకరమైన accordingly. మోకాల ప్రార్థన నేర్చుకోవాలి. No matter how much it pains you, should learn వాళ్ళకి to ఏదో pray on పాస్టర్ knees. కదా తిక్కపడి అంటలేరు మోకాల ప్రార్థన మోకాల ప్రార్థన. Pastors are not telling you just దానికి like that to pray on మర్మాలు knees. ఉన్నాయి. There are mysteries behind it. మర్మాలు ఉన్నాయి. Mysteries behind it. ఎప్పుడైతే ప్రశ్న చేయకుండా మనం లోబడతామో When we obey హల్లెలూయా without questioning, హల్లెలూయా Hallelujah. అప్పుడు ఈ విగ్రహాలు కూలడం మొదలవుతాయి. then the idols will start హల్లెలూయా. breaking. Hallelujah. ఉపవాసంలో విగ్రహాలు కూలబడుతున్నాయి. Idols are breaking. మీరు in the fasting. ఆకలిని జయించారంటే ఆ విగ్రహం కూలుతుంది. If you overcame the hunger, the మళ్ళీ idol కట్టకండి. broke. Don't build it again. మళ్ళీ కట్టకండి. Don't build it again. కూలిపోయినని మళ్ళీ కట్టకండి. Don't build what is హల్లెలూయా broken. హల్లెలూయా. Hallelujah. కొంతమంది మిమ్మల్ని దేవుడు కొన్ని రిలేషన్ నుండి బయటికి తెచ్చాడు. Few people, God brought you out of few relationships. హల్లెలూయా. Hallelujah. కొన్ని విగ్రహాలు దేవుడు ఇరగొట్టాడు. God broke few కొన్ని idols. సంబంధాలు బంధాల నుండి దేవుడు బయటికి తెచ్చాడు. God brought you out of few relationships. మళ్ళీ వెళ్ళి కట్టుకోకండి. Don't go back and మళ్ళీ build వెళ్ళి them. కట్టుకోకండి. Don't go back and build నీ them. ప్రియుడు క్రీస్తు అవును గాక. May your lover నీ become ప్రియుడు Christ యేసే alone. క్రీస్తుగా అవును గాక. May your lover become Christ Jesus. ఎంతమంది కావాలి గట్టిగా హల్లెలూయా చెప్దాం. How many of you want? Say, హల్లెలూయా. తర్వాత దేవుడు చెప్పాడు Later God said, హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆయనకి ఎక్కడ సిలువ వేయబడ్డాడు?
Where was he crucified? గోల్గొతా పర్వతంలో 2000 సంవత్సరాల క్రితము. Before 2000 years on Golgotha. అది నటన, అది తప్పు. That is acting. అది జరిగిపోయింది. దాన్ని పట్టుకొని బ్రతకకూడదు క్రైస్తవులు. It happened. Christians should హెబ్రీ not be 6:6లో దేవుడు చెప్పాడు, in Hebrews 6:6 ఈ రోజు నువ్వు ప్రతిరోజు సిలువకేస్తున్నావు యేసును. Today every day you're crucifying Christ. ప్రతిరోజు నువ్వు సిలువకేస్తున్నావు. Every day you're crucifying him. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు ఇది వచ్చినప్పుడు When I came today, అట్లనే మొదలు పెడదాం అనుకున్నా. that's how I wanted to start. ఆ ప్రశ్నతో మొదలు పెడదాం అనుకున్నా. I wanted to start with a ఆ question. ప్రశ్నతో మొదలు పెడదాం అనుకున్నా. I wanted to start with a question. ఎందుకు వచ్చారమ్మా ఈరోజు సంఘానికి? Why did you come to the church today? యేసుని సిలువకేయడానికా? Is it to crucify Christ? హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. యేసుకి సిలువకేయడానికి వస్తున్నామా సంఘానికి? Are we coming to church to crucify Jesus? ఒక్కసారి ఆలోచించండమ్మా. Think once. ఎవరు సిలువకేసేవాళ్ళు? Who are the ones who will crucify శరీర him? తలంపులు తీసుకొని సంఘానికి వచ్చేవాళ్ళు. Those who bring the fleshly thoughts ఆత్మతో into the church. సిద్ధపడని వాళ్ళు Those who are not prepared ఎందుకు in the spirit. వస్తున్నారంట సంఘానికి? Why are they coming to the church? యేసును అవమానపరచడానికి. To insult Jesus. ఎన్నిసార్లు అవమానపరుస్తున్నావు? How many times have we insulted? ఎన్నిసార్లు అవమానపరుస్తున్నావు? How many times have we insulted? ఎన్నిసార్లు అవమానపరుస్తున్నావు? How many times have we చెప్పండి. insulted? హల్లెలూయా. Tell me hallelujah. ఎన్నిసార్లు సిలువకేస్తున్నావు? How many times have we crucified? హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎన్నిసార్లు వ్యభిచారం చేస్తున్నావు? How many times have we నర prostituted? అంతలుగా మారుతున్నాం. How many times have we become మత్తయి murderers? సువార్త 5:27 వచనం అంటాడు. Matthew 5:28 ఏమంటున్నాడు? What is it saying? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఒక స్త్రీని మోహపు కళ్ళతో మీరు చూస్తే If you look at a woman with eyes of lust, అయిపోయింది మోసము, it is done. You did it. వ్యభిచారం జరిగిపోయింది. You did adultery. కానీ మనం మాత్రం వెతుకుతుంటాం. But we keep searching. శరీరంలో ఎవరు పాపం చేశాడు? వాడు దుష్టుడు. Who sinned in the flesh? They are wicked people. ఇస్ ఇట్ నాట్ హిపోక్రసీ? అది వేషధారణ కాదా? వేషధారణ కాదా అది? Is that not hypocrisy? శరీరంలోనే చూస్తారు అన్ని. You see everything in the మరి flesh. ఇక్కడేందమ్మా? What is here? ఇక్కడేముందయ్యా? What is here? దరిద్రం అంతా ఇక్కడే, All your వ్యభిచారం అంతా ఇక్కడే, all your prostitution is నరాంతకులం here. అయిపోయిన మనం We became murderers. బోధలు చేస్తున్నాం. We are మన preaching. జీవిత విధానం ఎలా ఉంది? But how is our lifestyle? తలంపులంతా చెత్త తలంపులే. All our thoughts are evil. హల్లెలూయా. Garbage. మన తలంపులు క్రీస్తుగా మారాలి. Our thoughts should become Christ. నీవు చూసినప్పుడు నీకు పాపం కనపడకూడదు. Where you see, you should not see sin. అర్థమవుతుందా? Are you understanding? అంటే దాని అర్థమైంది, What does it mean? నీ ముందల జరిగేది కాదు పాపము. What is happening in front of you is not నీకు sin. పాపము కనపడుతుందా అంటే నీవు పాపివి. If you are seeing sin, that means you are a sinner. Hallelujah. హల్లెలూయా. ఒక మాట నేను అన్నా, చాలా ఫేమస్ అది. Many times I told one హల్లెలూయా. thing. It's very ఎప్పుడైతే famous. మరియ మగ్దలీని మరియ వచ్చి When Mary Magdalene came, యేసయ్య పాదాలు కడుగుతూ when she washed the feet of హల్లెలూయా Jesus, hallelujah, ముద్దు పెడుతూ and she kissed him. ఉంటే When she was kissing ఇద్దరు his feet, చూస్తున్నారు కదా ఆమెను. two people were watching her. ఒకలేమో వీళ్ళు, One people were there. ఒకలేమో And others యేసయ్య. are Jesus. అర్థం అంతే అవునా కదా? Yes or no? హల్లెలూయా. అక్కడ అంటే లోక సంబంధము. The worldly people, హల్లెలూయా. ఏం కనబడుతుంది వాళ్ళకు? what are they seeing? స్త్రీ మాత్రం ఒకతే కదా అక్కడ. The woman is only the woman is saying. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఎప్పుడైతే మతానికి When to the religion, ఒక వేశ్య కనబడుతుందో, when a religion sees a prostitute, తండ్రికి కుమార్తె కనబడుతుంది. father sees a daughter. Hallelujah. మీకెవరు కనబడుతున్నారు? Whom are you seeing? మీకెవరు కనబడుతున్నారు? Whom are you able to see? చెప్పండి. Tell me. మీకు ఎలా కనబడుతున్నారు ప్రజలు? How are you able to see the people? హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. సో పాపి ఎలా ఎలా పట్టబడుతున్నాడు అక్కడ? So how a sinner is caught here? హల్లెలూయా. Hallelujah. చెప్పండి. Tell me. హల్లెలూయా. Hallelujah. క్రీస్తు ఎలా కనబడుతున్నాడు? పాపి ఎలా కనబడుతున్నాడు? How a Christ is saved and how a నీకు sinner is saved. పాపి కనబడితే నీవు పాపివి. If you see a sinner, you are a హల్లెలూయా. sinner. Hallelujah. నీకు క్రీస్తు కనబడితే నువ్వు క్రీస్తువి. If you see Christ, you are Christ. మతము బయట చూస్తది, The religion will see outside, క్రీస్తు లోపల చూస్తాడు. but Christ will see what is inside. హల్లెలూయా. Hallelujah. అంటే మారాల్సింది వాళ్ళు కాదు, That means the ones who have to change are not. మారాల్సింది నువ్వు. But you should change. నీవు చూసే విధానము, The way you నీ see. ఆలోచన విధానము, The way you నీ think. జీవిత విధానము The way you live. ఎంతమందికి అర్థమవుతుందమ్మా? How many of you understand? మనం మారాలి. We have to change. కానీ సైతాన్ ఎలా మోసపరిచాడు? How did the devil deceive you? ఎప్పుడు నమ్మనియడా మాట? Will never let you believe it. వాళ్ళు మారాలి, They have to change. నా పిల్లలు మారాలి, Our children have to నా change. భర్త మారాలి, My husband నా has to భార్య మారాలి, My wife has to change. సేవకులైతే If the servants of God నా means, దేశం మారాలి.
My country should change. నా పట్టణం మారాలి. My city should change. హల్లెలూయా. Hallelujah. నేను అబద్ధం చెప్తున్నానమ్మా చెప్పండి. Am I lying here? హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ నటనను మనం విరగొట్టాలి. We have to break this acting. అందుకే ఈ రోజు దాకా ఆ దేవుని శక్తి మీ గృహాల్లో కనబడట్లేదు. That's why till today the power of God is not ఎందుకంటే seen in సైతాను houses. కూర్చొని ఈ వాడు వీడు వాడు అన్నాడు. Because devil is sitting there and telling హల్లెలూయా. that person, this person. ఎవరంటారు ఈ రోజు నుండి నేను మారాలి? Who will tell from today I have to నా change? చూసే విధానం మారాలి. The way I see should change. నేను ఎక్కడ చూసినా నాకు ఏమనిపిస్తుంది? కోపాలు వస్తున్నాయి. Wherever I'm saying I'm చెడు getting angry. కనబడుతుంది. I'm seeing evil. హల్లెలూయా. కోపాలు వస్తున్నాయి. I'm getting angry. ద్వేషాలు వస్తున్నాయి. I'm hating. హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. అయితే దేవుడు ఏమంటాడు తెలుసా? You know what God is saying? నీవు మారాలమ్మా. You have to change. నిన్ను నువ్వు నలగొట్టుకోవాలి. You should break నిన్ను yourself. నువ్వు రగొట్టుకోవాలి. You should break yourself. నీలో శరీర కార్యము చాలా జరుగుతున్నది. Work of flesh is so అది much in నీకే you. ప్రమాదకరము. That is dangerous అది to you. రోగంగా మారుతుంది. It will become a disease. నిన్ను చంపివేస్తుంది. It will kill you. అది నటన జీవితం. That is acting ఎంతమందికి life. అర్థమవుతుందని చెప్తున్న మాట? How many of you understand బయట it? జరిగేది నటన, What happens outside is లోపల జరిగేది దేవునితో సంభాషణ. What happens inside is దేవు conversation లోపల with God. జరిగేది దేవునితో సహవాసము. What happens inside is a fellowship with హల్లెలూయా. God. ఎంతమంది అంటున్నారు నా జీవితం మారబోతున్నది? How many of you are saying that my life is నా going to change? జీవితం మారబోతున్నది. My life is going to change. ఎందుకంటే దేవుడు నాతో మాట్లాడుతున్నాడు. Because God is speaking to me. నా జీవిత విధానము దేవుడు మారుస్తున్నాడు. God is changing my అంటే lifestyle. నా ఆలోచన విధానము దేవుడు That మారుస్తున్నాడు. means the way I'm thinking is changing. అమ్మా ఇది ఈజీ అనుకోకండి. Don't think that this అన్న is ఇది easy. ఈజీ అనుకోకండి. Brother, don't think that this is దీని easy. కోసం ప్రక్రియ ఉన్నది. There's a process for this. సమర్పణ కావాలి. You need submission. లోబడి ఉండాలి. You should surrender. అందుకే యేసయ్య ఎప్పుడు సేవ మొదలు పెట్టినా Whenever Jesus ఆయన started his ఒక్కటే ministry, అంటాడు, he said only one thing. నన్ను వెంబడించు, Follow me. నన్ను వెంబడించు, Follow me. నన్ను వెంబడించు. Follow me. నీకు యేసయ్యను వెంబడించే చేత కాదా? Can't you follow Jesus? నీకు యేసయ్యను వెంబడించే చేత కాదా? If you can't follow Jesus, దైవజనుని వెంబడించే చేత కాదా? if you can't follow the man of అయితే God, నీ జీవిత విధానం మారదు. సారీ, then your lifestyle will నీ not change. ఆలోచన Sorry. విధానము మారదు. The way you think will not change. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఈ సంఘములో In this church, ఎంతో మంది యవనస్తులను పరీక్షించి చూడండి. you examine all the young ఎవరైతే people, వెంబడించడం మొదలు పెట్టారో, those who started to follow. హల్లెలూయా, Hallelujah. వారి తలంపులను చూడండి. Look at their thoughts. మారిపోయింది. They changed. ఎవడు వాళ్ళని బానిసగా చేయలేడు. No one can make them డబ్బు వాళ్ళని slaves. బానిసగా చేయలేదు. Money cannot make them slaves. ఏ అమ్మాయి అబ్బాయి వాళ్ళని బానిసగా చేయలేరు. No girl or boy can వారు make them slaves. క్రీస్తుతో పట్టబడిన వాళ్ళు. They're possessed with వాళ్ళు Christ. క్రీస్తుతో పట్టబడిన వాళ్ళు. They're possessed with ఏ ఏడుపు వాళ్ళని ముట్టలేదు. No cry can ఏ touch them. రోగం వాళ్ళని కూల్చలేదు. Be ఈ over. రోజులో మీరు అగ్ని పట్టుకోకపోతే If you can't catch ఈ fire today, సంవత్సరం అంతా నటన అయిపోతుంది. మళ్ళా throughout the year you ఈ laugh. సంవత్సరం అంతా నటన అయిపోతుంది. Throughout the year you laugh. నటన అయిపోతే ఏమైతే తెలుసు కదా? You know what will you హల్లెలూయా. know what happens. మోసపోతారు. You'll be deceived. జీవితం అంతా ఏడ్పుతో మొదలైపోతుంది. Your life will హల్లెలూయా. be filled with weeping. గట్టిగా చెప్దాం హల్లెలూయా. హల్లెలూయా. ఈ సంవత్సరం మనం బ్రతకాలంటే, For us to live ఈ this year. సంవత్సరం ఏలాలంటే For us to rule this year. దేవుని పరిశుద్ధాత్మ ఆనందం మనకు కావాలి. We need the joy of God. హల్లెలూయా. ఈ Hallelujah. సంవత్సరం మనం ఏలాలంటే For us to rule this year. అన్ని విషయాలలో మనం ఏలాలి. ఈ ఆత్మ వర్ధిల్తున్నట్టు, As your spirit is as prospering. your soul prospers, నీ యొక్క నీ ఆత్మ హల్లెలూయా, వర్ధిల్లుచున్న ప్రకారముగా. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. అన్ని విషయాలలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి. You should prosper in everything. ఎంతమందికి ఆశ ఉంది? How many of you have అన్ని that desire? విషయాలలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి ఈ సంవత్సరము. This year you should prosper in అది everything. రుజువు నీలో ఆత్మ కార్యం జరుగుతుందని. There is a proof that the work of spirit is happening in ఆరోగ్యంలో you. నువ్వు హల్లెలూయా ఎదగాలి. You should grow in it. వర్ధిల్లాలి. You should prosper. మానసికంగా కదిలించకూడదు ఎవరు నిన్ను. Emotionally, no one should ఆర్థిక shake you. విషయాలలో నువ్వు ఏలాలి. You should rule కానీ financially. మొదటిది But firstly, ఆత్మలో నువ్వు ఏలాలి. you should rule spiritually. ఆత్మలో నువ్వు వర్ధిల్లాలి. You should prosper in ఆత్మలో spirit. నువ్వు వర్ధిల్లాలి. You should prosper in దానికోసం నువ్వు సమర్పించుకోవాలి. For that you should surrender. లేకపోతే ఇదంతా వ్యర్థమే. If not, ఈ everything is బోధలు waste. నిన్ను మార్చవు. These teachings will నువ్వు not ఎంత change you. చర్చకు వచ్చినా మారవు. No matter how much of you come నేను to church, మళ్ళీ it will not change. మళ్ళీ చెప్తున్నాను. Again, I'm telling you. ఆదిమ సంఘంగా మనం మారకపోతే, If we don't become like the early church, ప్రతిరోజు కూడుకోకపోతే, if we don't gather every day, ప్రతిరోజు అపోస్తుల బోధ యందు హల్లెలూయా నిలబడకపోతే, if we don't stand in the వారి doctrine of మాటలకు apostles every day, లొంగకపోతే, if we don't submit to the నీవు words of the మారవు. you will not change. నీవు నటగానే ఉండిపోతావు. You will be acting. నీ జీవితం ఏడుపుగానే ఉండిపోతుంది. Your life will be crying. కానీ నువ్వు సమర్పించుకుంటే, But if you surrender నీ జీవిత విధానాన్ని మార్చుకుంటే, and change your నీ lifestyle, మొదటి ప్రాధాన్యత దేవునికి ఇస్తే, and give first priority ఆయన to God. సన్నిధికి ఇస్తే, If you give it to the presence ఆయన of God, అపోస్తులకు ఇస్తే, if you give it to his నీ apostles, జీవితం మారిపోబోతున్నది ఈ సంవత్సరము. your life is going to change this year. అంత ధన్యత అమ్మా హల్లెలూయా. What a great
ఇది blessing. ధన్యతనా కాదా? Is this not blessing? ఎంతమంది అంటారు నేను ధన్యురాలను, How many of you say నేను that I'm ధన్యున్నాడు, blessed? I am నేను blessed. ఇలాంటి బోధలు వినగలుగుతున్నా, I'm able to listen ఇలాంటి to the మర్మాలు such వినగంటున్నా. able to హల్లెలూయా, listen to such ఎంత mysteries. ఆనందము. How joyful it is. హల్లెలూయా, Hallelujah. మన సంఘ కుమార్తె. హల్లెలూయా, The daughter of our మాకు church. తల్లి లాంటిది. హల్లెలూయా, She's like mother to హల్లెలూయా. us. నేను సుజాత ఆంటీని కలిశాను. హల్లెలూయా, Yes, I met Sujata ఒక మాట aunty. అంటుంది, She's telling one షిమ్మి word. పాస్టర్ వాక్యము రిపీట్ పెట్టుకొని చూస్తూనే ఉంటా. I keep Shimi Pastor's word on repeat and హల్లెలూయా. watch. Hallelujah. మనుషుల మాటలు ఎవరు వినలేరమ్మా. No one can listen to ఆమె the words of ఆత్మలో man. చూస్తుంది కాబట్టి, But because she's seeing ఆ the spirit, మాటలు ఆమెను ఆత్మలో ఉజ్జీవింపజేస్తుంది కాబట్టి. those words are reviving her in the spirit. రికబలారవశందరబబబబ. ఇది పరిశుద్ధాత్మ కార్యము. This is the work of Holy Spirit. అది నీలో కూడా కార్యము చేయాలి. He should work in you also. హల్లెలూయా. Hallelujah. ఆ ఆత్మలో దర్శనాలు దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. God is showing ఈ visions in the spirit. సంవత్సరము This year, ఇప్పుడు దాకా అలాంటి సేవ చేయలేదు. మేము till now we didn't do such ministry. దైవజనులు ఇప్పుడు దాకా చేయలేదు. Men of God didn't do such ఏ ministry. సేవ? What ministry? బయటికి వెళ్ళలేదు ఇంకా. మేము We didn't go out yet. ఇంకా బయటికి వెళ్ళలేదు. We didn't go out ఈ yet. సంవత్సరం వెళ్ళబోతున్నాం. This year we are going ఈ to go. సంవత్సరం దేవుడు తీసుకుపోతున్నాడు. This year God is going to take. హల్లెలూయా. పట్టణాలు, దేశాలు, హల్లెలూయా. Cities, countries. ఏమంటారు, పల్లెటూరులు దేవుడు తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు ఈ సంవత్సరం. God is going to take us to కానీ villages. ఇన్ని సంవత్సరాలు ఎందుకు దైవజనులు ఇక్కడ పెట్టారు తెలుసా? You know why God kept మనం the men of అందరం God here all these లేవాలనమ్మా. years? For us to rise మీరందరూ up. అగ్ని వలె మారాలని. You all should become ఎంత like fire. గొప్ప భాగ్యము. What a great blessing. ఒక్కొక్కరిని ఎస్తేరు వలె వాడుకోవాలని, God, to use like Esther. ఒక్కొక్కరిని దానియేలు దావీదు వలె వాడుకోవాలని, To use it like Daniel and ఏలియా వలె David. వాడుకోవాలని To use like Elijah. దివారాత్రులు దైవజనుల ద్వారా పోషిస్తూనే ఉన్నాడు దేవుడు. Day and night is pouring out to the men of పోషిస్తూనే God. ఉన్నాడు దేవుడు. He's taking care of you every నీకు ఆ day. బాధ అర్థం అవ్వాలి. You should understand my pain. వాళ్ళకు శరీరంలో ఎంత నొప్పి ఉన్నా No matter how much pain వాళ్ళు they have in your body, పోషిస్తూనే ఉన్నారు మిమ్మల్ని. they are taking care of you. లెక్క అడుగుతాడు దేవుడు. God will ask account. ఇంతగా తిన్నావే లైఫ్ కవర్ చర్చ్ లో, You ate so much in ఏం life. చేశావు? What did you do? చైర్లో కూర్చొని వెళ్ళిపోయి అంతేవేనా? You sat in the chair and went లేదా down. సైన్యంగా లేసావా? Or did you rise up like ఈ an army? సంవత్సరం చెప్తున్నా మరొకసారి, This year again I'm telling. సైన్యము వలె వెళ్ళబోతున్నాం ఈ సంఘము. As an army, the church is going. పట్టణాలు దేవుడు తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు. God is going to take to cities. ఊర్లను, పల్లెటూరులు దేవుడు తీసుకెళ్ళబోతున్నాడు. God is taking us to villages. మీరు కనబడకపోతే If you're not seen, దేవుడు లెక్క అడగబోతున్నాడు. God will ask account. పరిశుద్ధాత్మ మాట్లాడుతున్న ఈ మాట Holy Spirit, God is talking. సమర్పించుకోండి. Surrender. దైవజనులకు ఒక సైన్యంగా మారండి. Become an army with the వాళ్ళు word of సేవ God. చేస్తున్నప్పుడు మీరు రోధించండి, When they're serving, you ఆత్మలో cry. ప్రార్థించండి. Pray the Spirit. సైన్యము వలె వెళ్ళండి, You should go like లోబడి ఉండండి. Submit and ఆత్మ రక్షణ ఎలా చూడబోతున్నాడు చూడండి. See how much అద్భుత కార్యాలు దేవుడు చూడబోతున్నాడు. God is going to do ఎన్నో miracles. టెన్స్ దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. గుడారాలు దేవుడు ఎన్నో చూపిస్తున్నాడు. గుడారాలు దేవుడు చూపిస్తున్నాడు. నమ్మిన God వాళ్ళు is గట్టిగా showing హల్లెలూయా many చెప్తాం. tents. Hallelujah. గుడారాల పండుగలు మొదలైపోతున్నాయి. The festival of గుడారాల tents is going to సేవలు మొదలైపోతున్నాయి. begin. Festival in the అద్భుతంగా దేవుని హల్లెలూయా కార్యం జరగబోతున్నది. amazing work of God is ఇలాంటి happening. మర్మాలు దేవుడు తెలుపబోతున్నాడు. God will show such అద్భుతాలు mysteries. కనబడతాయి సృష్టిలో. You will see miracles in the creation. దీనిలో గొప్ప భాగ్యము దేవుడు మీకు ఇస్తున్నాడు. God is giving you the great blessing. లేవండి, Arise. లెమ్ము తేజరిల్లము, Arise and shine. నీపై వెలుగు వచ్చినది.